Everyone deserves freedom in their life. Everyone needs peace of mind from stressful life. Every person here want to be successful in your life. But we don't know why we are not peaceful all the time. We don't know why we are not successful, why we are not growing as expected. As the age and years passing by, the success looks like a far dream. Many techniques, many philosophies, many trainings, many seminars, many conferences, many great speeches. You do like this to be successful. You do that. Above all, there is a powerful darkness that never listens to you, that try to control and destroy the nation after nation with war, with poverty, with famine, with earthquakes. Satanic elite system of this world don't want anybody out of control. They want to control. It was the time 2000 years ago. Even Jewish people also. Unfortunately now, Israel is in the center of the war. They were not such people those days. They were oppressed by Roman regime, Roman soldiers, Roman governor, Pilate, and Roman army were everywhere. They were crushing them down. They were treating them like untouchables, rats and dogs. Jewish people those days have no place to hide. Their money is taken out, their fishes are taken out. Everything was stolen by Roman regime. They are bringing pagan, heathen gods and goddesses of Rome and establishing their temples and shrines in Israel, which is forbidden and haram for the people of God who believes only one living God. Man-made things, handmade things, whether they are animals or trees, cannot be worshipped. That's what Jews believe. But Romans have many gods. They have gods for sex. They have gods for children. They have gods for rain. They have gods for crops. They have gods for everything. Fertility gods. రకరకాల దేవుళ్ళు దేవతలతో రోమ్ నిండిపోయింది. And on the other side, there was a ప్రియమైన శత్రువు, a beautiful, friendly enemy, Herod and Herodians. Absolutely powerful. Useless king. Say useless king. The kings of this earth are useless, totally puppets under the power of darkness. There is no kingdom under the heaven. Is absolutely under the governing and ruling of God. But still God loves nations. So he gives right people, right governments, right authorities. For some nations, unfortunately, wicked dictators comes in. Like Iran, like Afghanistan, like Somalia, Yemen. In some countries like Brunei or Saudi Arabia, rich and wealthy, famous, they have their own kings. In many places, kings takes care of their families, their children, their people. They rule with righteousness. But Herod was the enemy of Jews those days. He was interested in palaces, building mighty mega towers, palaces, mega structures. Architecture was great in the time of Herodians. And Herod is a very sweet enemy. He wants to rule, and being nice to Roman kingdom, he wants to overthrow the power of Roman kingdom, but it is too much for the king. So he couldn't fight Rome directly, but he is okay as long as the tax is being paid from the same oppressed people in Israel. So now they have two powerful armies. One is Rome army crushing them down, taking the taxes, and also Herodians, not giving them enough food, not giving them enough work, not letting them grow and become successful. That was the time when Jesus came into this world. That was the time when Jesus walked upon this earth.
God who created heaven and earth is not sitting quiet. He's not playing hide and seek. He's not telling everyone, come and find me, come and search me. Go to remote places, high hills, bottom down valleys to find me. He's not telling that. God himself came into the human history, the first time like never before. First time like never before. The creator of heaven and earth came down into the world. People can see God direct face to face. People can touch Jesus. People can talk to him. He was full of love. Being holy God, still touchable. Angels couldn't see him. Angels could not come near him while he was in heaven. But now he became a baby of Mary. Then grew up with holiness, with strength, with the mercy and grace of the Father. Now he is walking upon the earth. Many sick people, deadly sick people, lepers, blind, who don't have any cure, when they come to Jesus, they got healed. Jesus was the new hope. Jesus was the true prophet those days, because they couldn't understand how is it possible God can come down. Is he only a prophet? Is he only a Baba? Is he only a preacher? Is he only a good teacher? Or is he only one of the many gods? Let's see tonight. I want to answer many of your questions. What is that you are expecting from God? What God wants to do to you in your life? దేవుని యొద్ద నుండి సర్వోన్నతుడైన దేవుడు సకల చరాచర జగత్తును అందలి సమస్తమును చేసిన దేవుడు ఈ రాత్రి తన వాక్కు ద్వారా నీతో మాట్లాడుతున్నాడు. దయచేసి మీ హృదయాలను తెరిచి ఆయన స్వరమును గుర్తుపట్టండి. మీ ఇంట్లో ఉన్న ఒక రూటర్ లాంటి నేను. నా జ్ఞానము సరిపోదు, నా ఆలోచనలు సరిపోవు, నా తలంపులు, నాకున్న సమస్త చదువు, డిగ్రీ, హోదా ఏది సరిపోదు. సర్వోన్నతుడైన దేవుడే నిన్ను తాకాలి. సర్వాంతర్యామి అనే దేవుడే నీతో మాట్లాడాలి. సమస్తమును చేసిన వాడే నిన్ను చూడాలి, దర్శించాలి. ఈ రాత్రి ఒక్కసారి ఆయన వైపు తిరగాలని ప్రభు నిన్ను పిలుస్తున్నాడు. ఒక పక్క ప్రజలు నశించిపోతూ ఆ ట్యాక్సుల్లో జాబులు లేక ఇబ్బందులు పడిపోతూ ఉంటే ఇంకా రోమ్ ఇంకా ట్యాక్సులు పెంచుతుంది అప్పుడున్న గవర్నమెంట్. ఆ తర్వాత అక్కడున్న లోకల్ రాజు హెరోదు, వాడు యూదులకు సహాయం చేస్తూనే వాళ్ళని నాశనం చేస్తూ ఉన్నాడు. ఆల్మోస్ట్ లండన్లో పరిస్థితి కూడా అలాగే ఉంది. మేము పేదవారమండి, మేము వేరే దేశాల నుంచి వచ్చామండి అని చెప్పి వచ్చిన వాళ్ళే ఈరోజు కత్తులు జులిపిస్తున్నారు. పెద్ద పెద్ద బిల్డింగులు కొనేశారు, కోటాను కోట్ల పౌండ్లు ఇన్వెస్ట్మెంట్ పెట్టారు. సుమారు 3,000 షరియా కోర్టులు, 5 లక్షల స్కూల్ పిల్లలు, ఆడపిల్లల్ని రేప్ చేసేశారు. 5 లక్షల ఇంగ్లీష్ కుటుంబాలు, పిల్లలు గర్భవతి అయితే వెళ్ళి కేసు పెట్టడానికి కూడా భయం. చంపి శవాలను దొరకకుండా చేస్తామంటే 500 మంది మాత్రమే, 5 లక్షల్లో 500 మంది మాత్రమే పోలీస్ స్టేషన్కి వెళ్ళగలిగారు. అందులో ఒక 12-20 కేసులు మాత్రమే ఏదో కొద్దిగా తూతూ మంత్రంగా నిలబడ్డాయి. సాదిఖాన్ ఈ 5 లక్షల మంది కుటుంబాలని నాశనం చేసిన ఆ గ్యాంగ్ సంగతి ఏంటి అని అడిగితే, ఏం మాట్లాడుతున్నారు మీరు, మీరు ఏమంటున్నారో నాకు అర్థం కావట్లేదు అంటాడు ఆయన. అంటే మీకు అప్పటి పోలిక ఇప్పటి పోలిక, అప్పటి రాజ్యాలు ఇప్పటి రాజ్యాలు. అప్పుడు మనుష్యులు పాపంలో పట్టుబడ్డారు, రోధిస్తున్నారు, కన్నీటిని తుడిచేవాడు లేడు. ఒక హోప్ దొరికింది. ఈయనెవరో కొత్త, ఆయన దేవునిగా కనిపిస్తున్నాడు కానీ మనిషిలాగే ఉన్నాడు. అందరి దగ్గరికి వెళ్తున్నారు, అందరూ ఆయన యొద్దకు వెళ్తున్నారు. ఇప్పుడున్న డెడ్లీ వెపన్స్ లైక్ క్యాన్సర్ కానీ, స్టేజ్ 4 క్యాన్సర్, లేదా ఎయిడ్స్, లేదా కోవిడ్, అంటే ఇక రోగానికి ఇక మందు లేని రోగాలు. ఆ రోజుల్లో గుడ్డితనము భయంకరమైనది. ఒక్కసారి గుడ్డయ్యాడంటే ఇక దేవుడు వాడిని శపించినట్లే భావించేవాళ్ళు. అలాగే కుష్టితనము. ఈ రోజుల్లో దేవుని యొక్క మహాకృప, ఇక మన కాలనీస్లో కుష్టివారు అనేవారు అంతరించిపోయారు, ఇక లేరు. ప్రభు కనికరించాడు ప్రజల్లోకి కుష్టు, పోలియో ఇలాంటి భయంకరమైన రోగాలు రాకుండా.
పిల్లలు కాపాడబడుతున్నారు. దేవునికి స్తోత్రం. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. అయితే యేసు ప్రభువారు ఈ లోకంలో తిరుగుతున్న రోజుల్లో ఈ ప్రజలు ఆయన యొద్దకు వస్తున్నప్పుడు ఆయన ఒక మంచి మాటని చెప్పాడు. అనేకమైన మాటల్లో ఒక మాట మీకు తెలియచేయాలని ఆశపడుతున్నాను. చూడండి, యోహాను వ్రాసిన సువార్త, అక్కడ బైబిల్ అక్కడ టీవీలో కూడా మీకు చూపించబడుతుంది. నలభై 41వ వచనం నుంచి చూద్దాం. యోహాను సువార్త 6వ అధ్యాయము 41. కాబట్టి నేను పరలోకము నుండి దిగివచ్చిన ఆహారమని ఆయన చెప్పినందున యూదులు ఆయనను గూర్చి సణుగుకొనుచు, కుమారుని చూచి ఆయన యందు విశ్వాసముంచు ప్రతివాడును నిత్య జీవము పొందటయే నా తండ్రి చిత్తము. అందరూ చదవండి ఒకసారి గట్టిగా. కుమారుని చూచి అంత్య దినమున నేను వానిని లేపుతాను. మీరేమీ అనుకోకపోతే, కొంతమంది హైందవ సోదరులు వచ్చారు, దేవునికి స్తోత్రం. మీలో అనేక మంది హైందవ్య నుంచి వచ్చారు, దేవునికి స్తోత్రం. ఒకరిద్దరు ముస్లిమ్స్ ఇక్కడ ఎవరు లేరు, కానీ నేను అల్బేనియాలో చాలామంది ముస్లిమ్స్ మధ్యలో పనిచేశాను. ప్రపంచంలో సుమారు 4000+ మతాలు ఉన్నాయి. ఇక అడవుల్లో, కొండల్లో, కోనల్లో ఎన్ని మరి మూఢనమ్మకాలు అలాంటివి, విచ్ క్రాఫ్ట్లు, చేతబళ్ళు, భూత వైద్యాలు అలాంటివి ఎన్ని ఉన్నాయో మనకు తెలియదు, కానీ అఫీషియల్గా అయితే అన్ని మతాలలో ఎవరో ఒక ఆయన వస్తాడు, కాపాడుతాడు అనే ఒక భావన. అన్ని మతాలలో కొద్దో గొప్ప వెలుగు వైపు, చీకటిలో నుండి వెలుగు వైపు వెళ్ళాలి, సత్యమును అబద్ధము నుండి సత్యం వైపు వెళ్ళాలి, మరణము నుండి జీవం వైపు ప్రయాణం చేయాలి. మనకి ఇండియాలో బాగా ఫేమస్, అందరికి బాగా తెలిసిన లైన్లు ఏంటంటే, అసత్ ఓమ సద్గమయ, తం సోమ జ్యోతిర్గమయ, మృత్యోర్మ అమృతంగమయ. ఓ పరమాత్ముడా, ఓ భగవంతుడా, అసత్యము అనే ఈ జగత్తులో నేనున్నాను, నన్ను నిత్య సత్యం వైపు నడిపించు, సర్వసత్యంలోకి నన్ను నడిపించు. చాలా చీకటి నన్ను కమ్ముకుంది. చదువుకుంటున్నాను, తెలివితేటలు రావట్లేదు. తెలివి తెచ్చుకున్నాను, ఉద్యోగాలు రావట్లేదు. ఉద్యోగం వచ్చినా, కుటుంబాన్ని ఇద్దరు కలిసి పనిచేసినా పిల్లలకి ఫీజులు కట్టలేని పరిస్థితి. మృత్యోర్మ, ఏదో ఒక రోజున ఈ అవతారాన్ని చాలించాలి. అయ్యా చనిపోతాను, చావు అనేది ఇక నాకు రాసి పెట్టింది. పుట్టినప్పుడే చావు దినం రాసి పెట్టింది, నా కర్మ ఫలితం. కానీ అమృతం ఎక్కడ దొరుకుతుంది? జీవంనిచ్చే దేవుడేడి? మరణముకు ఆవల నా ఆత్మను రిసీవ్ చేసుకునే దేవుడేడి? ఒక చోట స్టార్ బక్స్లో ఒక చిన్న వర్క్ ఉండి వెళ్తే, ఒక తల్లి వెనకాల కూర్చుని ల్యాప్టాప్లో ఏదో వర్క్ చేసుకుంటుంది. ఆవిడ కాల్ వచ్చింది, నేను నా పని చేసుకుంటున్నాను. ఆవిడకి తెలియదు నేను తెలుగువాడినని, బహుశా ఆఫ్రికన్ అనుకుందా ఏమో తెలియదు. అయితే తెలియక పాపం తను చాలా గట్టిగా మాట్లాడుతుంది. ఆవిడే పెద్ద ఆవిడ, వాళ్ళ తల్లిగారికి సముదాయిస్తుంది, అమ్మా ఇక మనం అంతే అనుకోవాలి, ఈ జీవితం మీకు ఇంతే. మరి నాన్న మాట నేను చిన్నప్పుడు వినలేదు, ఇప్పుడు నేను పెరిగి పెద్ద అయ్యాను, ఆయనకి నేనంటే కోపం ఉంటుంది, అది సహజం, నువ్వు అర్థం చేసుకోవాలి. అంటే మీకు కుటుంబ బంధాల మధ్య సంభాషణలు చెప్తున్నా. కూర్చున్నదేమో స్టార్ బక్స్లో, ముందున్నదేమో ల్యాప్టాప్, బయట నుంచి చూసేవాడికి ఏమిటి సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్, వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ అనుకుంటాడు. తెలుగు అనేసరికి కొంచెం ఇంట్రెస్ట్ చూపించి నా పని మెల్లగా స్లోగా చేస్తున్నాను. 5 నిమిషాలు అవ్వాల్సిందని అరగంట సాగదీశాను. ఆ దెబ్బకి నాకు పార్కింగ్ బిల్లు 140 పడింది, 180. థ్యాంక్స్ ఫర్ కరెక్షన్. కానీ ఈవిడ డిస్కషన్ అసలు మిగతా ప్రజలు ఎట్లా జీవిస్తున్నారు, అటువైపు నుంచి తల్లి వాపోతుంది, మీ నాన్నకి కోపం పెరిగిపోతుంది, ఇంత వృద్ధాప్యంలో కూడా నన్ను విడిచిపెడతా అంటున్నాడు, విడాకులు ఇస్తా అంటున్నాడు, ఏం చేయాలి నేను? ఏం చేస్తావే, ఆయన తిరిగితే తిరగనివ్వు. ఇక మరి మీరు అప్పట్లో అలా పెళ్లి చేసుకున్నారు, మీకు కర్మ అలా కాలింది, మరి కర్మ ఫలితం అనుభవించొద్దా? ఇప్పుడు నేను వచ్చి మాత్రం చేసేదేముంది? ఆడు తమ్ముడు ఉంటే హైదరాబాద్లో, ఆడేదో చదువుకుంటున్నాడు, ఆడి జీవితం ఆడంతే. అది కాదే అమ్మ, నిజం చెప్తున్నాను, అబద్ధం చెప్పట్లేదు. ఇప్పుడు మా ఆయన ఉన్నాడు కదా, మా ఆయన
ఆయన అంటాడు, ఏమే నేను ఇంటికి వచ్చేసరికి నీకు ఓపిక ఉండదా? నేను ఇంట్లోకి వచ్చేసరికి నీకు డయాబెటీస్ అన్నీ వచ్చేస్తాయా? బయట మీ అమ్మలక్కలందరూ తిరగడానికి మీకు సరిపోద్ది కదా అని ఆయన తిడతాడు. మనం వింటామా? ఇలా కాఫీ తాగుతూ ఇలా కూర్చొని సరదాగా ఆయన చెప్పుకుంటే, మరి ఆయన కట్టుకున్నాడు కదా, ఆయన కట్టుకున్నప్పుడు మరి ఆయనకి బాధ ఏదా? బయట అన్నీ తిరిగేసేసి డబ్బులన్నీ ఖర్చు పెట్టేసేసి ఈయనకి మాత్రం కాఫీ పెట్టిపోతే ఆయనకి బాధ వేస్తుంది. మరి వయసులో ఉన్న మాకేలాగుంటే ముసలోళ్ళు డాడీ అలా అంటారు, మరి నువ్వు భరించాలి, ఇక అంతేనమ్మా, ఇంకేం చేసేది లేదు. నా కొడుక్కి 80 లక్షలు కడుతున్నాం. చిన్నపిల్లడు అంటే స్కూల్కి వెళ్తున్నాడు, 80 లక్షలు, ఆల్మోస్ట్ ₹1,00,00,000. మనం ఏమైనా కట్టుకుపోతామా? వాడి కోసమేగా సంపాదించేది. సో అందువల్ల నేను వెనక్కి వస్తానని మాత్రం ఎక్స్పెక్ట్ చేయకు. ఇక్కడ ఉద్యోగాలు లేవు, పని పాట ఏం లేదు. పొద్దున్న లెగిసి ఇదిగో స్టార్ బాక్స్కి వచ్చి కాఫీ తాగుతూ కూర్చున్నాను. ప్రజలారా జాగ్రత్తగా వినండి. ఎవడో పెద్ద పెద్ద అంతస్తుల్లో ఉన్నాడని, అపార్ట్మెంట్లో ఉన్నాడని, గేటెడ్ కమ్యూనిటీ అని, పెద్ద పెద్ద కారుల్లో అప్పు చేసి తిరుగుతున్నాడని నువ్వు ఇన్స్పైర్ అవ్వద్దు. చాలా జాగ్రత్త. యేసు ప్రభువారు అంటున్నారు, డైరెక్ట్గా యూదులతో మాట్లాడుతున్నారు, ఇప్పుడు మనతో మాట్లాడుతున్నారు. కుమారస్వామిని చూడు, మా దగ్గర ఉన్నాడు కదండి, అయ్యా అప్ప, ఈయన డాడీయే, ఈయన డాడీయే. డాడీ ప్లస్ డాడీ ఈక్వల్ టు కుమార్. ఈజ్ ఇట్ పాసిబుల్? హోమోసెక్షువాలిటీని ఏ మతమైనా అప్రూవ్ చేస్తుందా? ఒకవేళ నా ప్రొఫైల్ టెండర్లో పెట్టి నన్ను ఎవడైనా మగోడు పెళ్లి చేసుకోమంటే ఇండియన్ ఎవడైనా వస్తాడా? హేయమైన దుర్దినములలో, అసహ్యమైన మతాచారాల మధ్యలో నుండి నువ్వు బయటికి రావాలి. సంస్కృతంలో ఒక మాట ఉంది, పుత్రుడు అంటే పున్నామి నరకం నుంచి తప్పించేవాడట. ఈ పుత్రుడు ఎవరై ఉండాలి? దేవుని యొద్దకు దారి అయిన దేవదారు పండై ఉండాలి. సిద్ధయ్య జాగ్రత్త, కొన్ని మాటలు చెప్తున్నాను, నాకు అంతగా తెలియదు, వేదాలు గీదాలు తెలియదు, కానీ నేను చిన్నప్పుడు విని నేర్చుకున్నవి, గుర్తుపెట్టుకున్నవి. పండు, దేవదారు పండు, పండు దొరికిన వాని ఇంట పండగయుండు. దేవుని యొద్దకు దారైన పండు ఎక్కడ దొరుకుద్ది? కుమారుని ముద్దు పెట్టుకోనండి, లేని ఎడల ఆయన కోపించును, అప్పుడు మీరు త్రోవ తప్పి నశించిపోతారు అని అంటున్నాడు. కుమారుని చూచి ఆయన యందు నీవు నమ్మకం ఉంచాలి. మరి యేసుప్రభువు 2000 సంవత్సరాల క్రితం దేవుని కుమారుడిగా ఈ లోకంలో పుట్టాడు కదా, ఇప్పుడు నేను ఎలా చూస్తాను? ఆయన ఎప్పుడో పుట్టాడు. ఇదిగో వాక్యము, వాగ్దేవుడు, దేవుని యొక్క స్వరము ఒక పుస్తక రూపంలో నీ చేతులకు వస్తుంది. దానిని నమ్మడానికైనా చదువు, దానిని తిరస్కరించడానికైనా చదువు, ఏదో ఒకటి చేయి. మీకు ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను తర్వాత. సాక్షాత్తు దేవుడే లేడు, ఈ దేవుడిని లేపేయాలన్న టెర్రరిస్ట్ని దేవుడు ఎలా పట్టుకున్నాడో చెప్తాను తర్వాత. అయితే కుమారుని ఫస్ట్ చూడాలి. ఈరోజు ఈ సాయంకాలం మీరు వచ్చింది ఒక మనిషిని చూడడానికి కాదు, ఒక గుంపుని చూడడానికి కాదు, ఆత్మస్వరూపి అయిన నిరాకారుడు, నిరాడంబరుడు, సర్వాంతర్యామి అయిన దేవుని యొక్క ఆత్మ నిన్ను దర్శించాలి, నిన్ను తాకాలి. ఆయనలో ఊపిరి ఉంది, ఆ ఊపిరి నీవు పీల్చుకోవాలి. ఆయన నీ హృదయాన్ని తాకాలి. నీ పాత పాప రాతి గుండె లాంటి హృదయాన్ని తీసివేసి, అబద్ధపు హృదయాన్ని తీసివేసి, మోసకరమైన జీవితాన్ని తీసివేసి, ఒక నూతనమైన మంచి హృదయాన్ని దేవుడు నీకు ఇవ్వాలి. ఆ కుమారుని చూచి ఆయన యందు ఎవరైతే నమ్మిక ఉంచుతారో వారు ప్రతి ఒక్కరూ they will live forever. వాడు ఒకవేళ చనిపోయినను మరలా బ్రతుకుతాడు. అందుకే క్రైస్తవులు చనిపోయిన వ్యక్తిని ప్రభువునందు నిదురించాడు అంటే తిరిగి లెగిస్తాడు అనే నమ్మకంతో ఆ శవాన్ని తగలబెట్టరు, బూడిద చేయరు, జాగ్రత్తగా భద్రపరుస్తారు. ఎందుకంటే బైబిల్లో ఉన్న చెప్పినట్లుగా సకల లోకమునికి తెలిసినట్లుగా యేసు క్రీస్తు ప్రభువారు 2000 సంవత్సరాల క్రితం సిలువలో సమస్త మానవాళికై తన రక్తాన్ని చిందించి, రక్తాన్ని సిలువలో కార్చి, మనుషులందరికీ, యూదులు మొదలుకొని చివర కడజాతీయులు, గిరిజనుల వరకు, అసలు తెలిసి తెలియని వారు అందరి కొరకు ఆయన తన రక్తాన్ని కార్చి దారపోసాడు. అంత మాత్రమే కాదు, ఆయన సమాధి చేయబడి 3వ దినమున
తిరిగి లేచాడు. దేవునికి స్తోత్రం. ఒకసారి దేవునికి స్తోత్రం చెప్దామా? ఇండియాలో సత్యసాయిబాబా గారు చనిపోయినప్పుడు చాలామంది భక్తులు ఆయన సమాధి చుట్టూ చేరి భజన చేస్తూ చాలా పాటలు పాడారంట. అయ్యా, యేసుప్రభు వారు 3వ రోజున లేచారు కదా, మీరు కూడా లేవాలి. ఇప్పటికీ మీరు వెళ్ళి చూస్తే ఆ సమాధి అలాగే భద్రంగా ఉంది. అలాగే కొన్ని వేల సంవత్సరాలుగా ఐగుప్తులో పిరమిడ్ల రూపంలో చాలా సమాధులు భద్రపరచబడి ఉన్నాయి. ఇప్పటికీ ఆ పిరమిడ్స్ ఓపెన్ చేస్తే విస్తారమైన బంగారంతో పాటు ఆయా రాజుల యొక్క పీనుగా మమ్మీస్ ఇంకా అలాగే భద్రంగా ఉన్నాయి. కొన్ని మమ్మీస్ని ఇక్కడ బ్రిటిష్ మ్యూజియంలో, ఇక్కడ ఇంగ్లాండ్లో కూడా వారు భద్రపరిచారు. దేవుని యొద్దకు దారి అయిన కుమారుడెవరు? పున్నామి నరకం నుంచి తప్పించే పుత్రుడెవరు? యెషయా గ్రంథం 6వ అధ్యాయం చూడండి. నిజమైన కుమారుడు ఎవరు? ప్రతి ఒక్కరికి కుమారుడు ఉండాలి. ప్రతి ఒక్కరికి ఇదిగో తల్లిదండ్రులు అంటారు, అరే నువ్వే నాకు ఏం పెట్టాలంట? తల కొరివి నువ్వే పెట్టాలి. ఎందుకంటే నరకం తప్పించబడాలంటే నువ్వు నాకు కొరివి పెట్టాలి. 9:1 అయినను వేదన పొంది దేశము మీద మబ్బు నిలువలేదు. పూర్వకాలమున ఆయన జెబూలూను దేశమును, చూడండి 6వ వచనం అనుకుంటా, ఏలియనగా మనకు శిశువు పుట్టెను, మనకు కుమారుడు అనుగ్రహింపబడెను. మనందరికీ, సకల లోకంలో ఉన్న సకల ప్రజలకు, సకల దేశాలందరికీ తన పరాభేదం లేకుండా తెల్లవాడైనా నల్లవాడైనా ఏ ఖండము వాడైనా ఏ ప్రజ అయినా సరే, ప్రపంచంలో ఉన్న ప్రతి ఒక్కరికి, ఈ లోకంలో ఉన్న రాజ్యాలు వారిని నాశనం చేస్తున్నాయి, వారిని ట్యాక్స్కి బానిసలు చేస్తున్నాయి, వారిని హింసిస్తున్నాయి, వారిని క్రూరంగా తొక్కివేస్తున్నాయి, అవకాశాలు లేకుండా చేస్తున్నాయి. అందుకే దేవుడే దిగి వస్తున్నాడు, నీతో మాట్లాడుతున్నాడు. నీ పక్షముగా నీకు సహాయం చేయడానికి సర్వోన్నతుడైన దేవుడే కొన్ని వేల సంవత్సరాల క్రితం తన సొంత కుమారుడైన యేసు క్రీస్తును ఈ లోకానికి పంపించాడు. ఏలియనుగా మనందరికీ శిశువు పుట్టాడు. అలా ఎట్లాంటి శిశువు? అసాధారణమైన శిశువు. ఆయన ఏమై ఉంటాడు? ఆయన అంటే మరియమ్మ గారు తన గర్భంలో నుండి, అండం అంటే శరీరం మరియమ్మ గారి గర్భంలోంచి వచ్చింది. శిశువు మనిషే, కానీ కుమారుడు ఆత్మదేవుడు పైనుండి వాగ్దేవుడైన యేసుక్రీస్తు ఆ శరీరంలోకి తిరిగి నరావతారిగా, నరుడైన యూదా గోత్రపు సింహముగా అనేక ప్రవచనాల అనుసారం ఎక్కడ పుట్టాలి, ఎప్పుడు పుట్టాలి, ఎవరికి పుట్టాలి, ఎలా పుట్టాలి, ఏ కాలంలో పుట్టాలి, ఎట్లాంటి నక్షత్రం రావాలి. మీరు క్రిస్మస్ సమయంలో ఇలాంటి మెసేజ్లు చాలా వింటారు. ఆ కుమారుడు మనకు గిఫ్ట్గా అనుగ్రహించబడ్డాడు. అదే క్రిస్మస్. హల్లెలూయా. అది డిసెంబర్ 25 తర్వాత అనవసరం. కానీ యేసు క్రీస్తు అను ఒక నరుడు పరలోకము నుండి దిగి వచ్చాడు. ఆయన మనందరికీ కుమారుడు. ఇదిగో ఆయన భుజం మీద సర్వలోక రాజ్యముల భారం ఉంటుంది. ట్రంప్ మీద కాదు, పుతిన్ మీద కాదు, మోడీ మీద కాదు, మరొకడి మీద కాదు. దేవుడే నీ నా రాజ్య భారాలను ఆయన వహిస్తున్నాడు. నీ యొక్క ప్రారంభం నుండి అంతము వరకు సమస్తమును ఆయన తన చేత పట్టుకొని, ఇదిగో నిన్ను ఒక చిన్న కుమారుడు నడిపించినట్లుగా ఆయన తండ్రి నిన్ను నడిపిస్తాడు. మనకు కుమారుడు అనుగ్రహించబడ్డాడు. ఇక మనం భయపడాల్సిన అవసరం లేదు. ఆయన భుజం మీద రాజ్యభారం ఉంటుంది. ఈ ట్రంప్ యుద్ధం ఎప్పుడు ఆపుతాడు? ఆ ఇరాన్ ఎప్పుడు మారుతుంది? తాలిబాన్లు ఎప్పుడు మానేస్తారు? ఇండియాలో ఆర్ఎస్ఎస్ అకృత్యాలు ఎప్పుడు ఆగుతాయి? లేదంటే యమన్లో తీవ్రవాదం ఎప్పుడు ఆగుతుంది? ఆఫ్రికాలో పేదరికం ఎప్పుడు వెళ్తుంది? ఇన్ని ప్రశ్నలకు దేవుని దగ్గరే సమాధానం ఉంది. దేవుడు అంటున్నాడు, కుమారుని చూచి విశ్వసిస్తే చాలు, నిత్య జీవం. పరలోకం నుండి దిగి వచ్చిన అమృత వ్యాక్సిన్, జీవపు వ్యాక్సిన్, ద బ్లడ్ ఆఫ్ జీసస్ 2000 years ago. అది నాకు అర్థమైనప్పుడు స్కూల్స్ నుంచి ఇంజెక్షన్లు పంపిస్తూ ఉండేవాళ్ళు. వాళ్ళకి పొలైట్గా రాస్తుండే, వీ బిలీవ్ ఇన్ జీసస్, వీ డు నాట్ టేక్ ఎనీ వ్యాక్సిన్స్. సుమారు 2.5 సంవత్సరాలు మేమే ఫుడ్ తయారు చేసుకుని బయటికి వెళ్ళాం. ఇప్పుడు అంతా అందరికీ అర్థమైపోయింది కనుక చాలా సైలెంట్గా ఉన్నారు. కానీ ఆ రోజుల్లో వణికిపోయేవాళ్ళు. అసలు ముసలి వాళ్ళు అయితే కనీసం దగ్గరికి రానిచ్చేవాళ్ళు కాదు. తఫల్గర్ స్క్వేర్, లెస్టర్ స్క్వేర్ అలాంటి ప్రాంతాలు పూర్తిగా నిర్మానుష్యం. ఒక హోమ్లెస్ వాడు ఇంకొక హోమ్లెస్ వాని దగ్గరికి వెళ్ళడానికి కూడా భయపడేవాళ్ళు. ఎందుకంటే తెలియదు ఎక్కడ వైరస్ ఉందో తెలియదు. దే థింక్ దట్ దే విల్ డై.
నిత్య జీవమును ఇచ్చే దేవుడు ఒకడున్నాడు, ఆయన పేరు నజరేయుడైన యేసు. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. ప్రియమైన దేవుని బిడ్డ, నువ్వు భయపడవలసిన అవసరం లేదు. ఈ రాత్రి నువ్వు దిగులు పడాల్సిన అవసరం లేదు. అయ్యా మరి నా పాపాల సంగతి ఏంటి, చిన్నప్పటి నుంచి నేను ఆలోచించిన అతిక్రమాల సంగతి, వాటన్నిటి నిమిత్తమై ఆయన సిలువలో తన ప్రాణాన్ని అర్పగించాడు. ఆయన భుజం మీద రాజ్యభారం ఉంటుంది. తర్వాత ఇంకేంటి, ఆయనకి ఎట్లాంటి పేర్లు ఉంటాయట, ఇలాంటి పేర్లు ప్రపంచంలో ఎవరికి ఉండవండి. ఏ రాజుకు ఉండవు, ఏ సినీ స్టార్కు ఉండవు, ఏ ఒలింపిక్ ఛాంపియన్కు ఉండవు. హిస్ నేమ్ షల్ బి వండర్ఫుల్, వండర్ఫుల్, వండర్ఫుల్. చాలామంది ఇక్కడికి వచ్చి సాక్ష్యం చెప్తారు, అసలు నేను ఫ్లైట్ ఎక్కడం అంటే ఆశ్చర్యం అండి, అట్టాడిది నన్ను తీసుకొచ్చారంటే ఇప్పటికీ మా ఊళ్ళో ఎవడో నమ్మట్లేదు నేను లండన్ వచ్చానంటే అంటాడు. హీ విల్ డూ వండర్స్. ఇదిగో అయిపోయింది అన్న తర్వాత దేవుడు మళ్ళీ నీ చరిత్రను స్టార్ట్ చేస్తాడు. లూటన్లో ఒక తల్లి మందిరానికి వచ్చింది. మందిరానికి వచ్చి, ఏమా ఎలా ఉన్నారు, అయ్యా కడుపులో ఏవో గడ్డలు కణితలు ఉన్నాయంట. పర్లేదమ్మా, ప్రభు స్వస్థపరుస్తాడు. ప్రభు స్వస్థపరిచాడు. ఇంకేం ప్రార్థన చేయాలి, కొన్ని నెలల తర్వాత, అయ్యా బిడ్డలు కావాలని ఆశగా ఉంది, సరే అమ్మ ప్రార్థన చేస్తాం. బిడ్డను కూడా దేవుడు ఇచ్చాడు. 3 నెలలు ఆగి అయిన తర్వాత వచ్చి చెప్పింది ఆ తల్లి, ఎంత మంచి దేవుడు, హీఈస్ వండర్ఫుల్. తర్వాత హీఈస్ కౌన్సిలర్. ఇప్పుడు ChatGPT వచ్చింది, ఇప్పుడు ఏ వచ్చింది, కానీ కొద్దిగా ఓపి పట్టండి, 1 సంవత్సరం 2 సంవత్సరాలు దాని అంత తేలుతుంది. అది చెప్పే దాంట్లో 70 నుంచి 80% కరెక్ట్ కాదు. ప్రస్తుతానికి హవా చల్తా హై. ప్రతిసారి మనుషులకి ఏదో ఒక మత్తు మందు పెట్టాలి, గవర్నమెంట్ కానీ టెక్నాలజీ కానీ, అదర్వైజ్ వాళ్ళు బిజినెస్లు రన్ అవ్వవు. ఎక్కడో చోట ఎవడో కొన్ని కొట్టి ఏదో ఒక యాక్సిడెంట్ చేయాలి, న్యూస్ లేకపోతే న్యూస్ క్రియేట్ చేయాలి, ప్రాబ్లం లేకపోతే ప్రాబ్లం క్రియేట్ చేసి అప్పుడు దానికి వాళ్ళకి నచ్చిన సొల్యూషన్ చూపిస్తారు. దొంగలు దోచుకుంటున్నారు, జాగ్రత్త. బట్ హీఈస్ అ వండర్ఫుల్ కౌన్సిలర్. నిన్ను నాశనం చేయడు, నిన్ను తప్పుదవ పట్టించడు, నీకు అబద్ధాన్ని చెప్పడు. నీ జీవితాన్ని ఎప్పుడు సత్య మార్గంలో, పరిశుద్ధ మార్గంలో, నీతి మార్గంలో తాను ముందు నడుస్తూ నిన్ను జాగ్రత్తగా నడిపించుకుంటూ వెళ్తాడు. ద మైటీ గాడ్. ఒకసారి ఒక శిష్యుడు అడుగుతాడు, అయ్యా దాకా నువ్వు తండ్రి తండ్రి అంటున్నావు కదా, తండ్రిని ఒకసారి చూపించవచ్చు కదా. ఫిలిప్, ఇంతకాలం నువ్వు నాతో ఉన్నావు కదా, ఇప్పటివరకు నువ్వు తండ్రిని చూడలేదా? తండ్రి యందు నేనును, నా యందు తండ్రియు ఒకటి అయి ఉన్నా. మీరు అనుకోవచ్చు, మీ పోలిక దేవుని పోలిక. మీకు పేతలాగా 10 కాళ్ళు ఇవ్వలేదు దేవుడు, లేదా కాళ్ళు జరీలాగా 20 చేతులు ఇవ్వలేదు. ఆలోచించండి, ఒకవేళ భాస్కర్కు 20 చేతులు, నాకు 30 కాళ్ళు ఉన్నాయి అనుకో, ఎట్లా ఉంటుంది? ఎవరు మమ్మీ సినిమాలాగా ఉంటుంది. దేవుడు తన పోలికలో, తన స్వరూపమందు అందముగా, సుందరంగా దేవుడు నిన్ను తీర్చిదిద్ది ఈ లోకంలోకి పంపించాడు. దేవునికి స్తోత్రం, హల్లెలూయా. హీ ఈజ్ అ వండర్ఫుల్ కౌన్సిలర్, మైటీ గాడ్, అండ్ ఫైనల్లీ ఈవెన్ దో హీ ఈజ్ ద సన్, హీ ఈజ్ ద ఫాదర్ ఆఫ్ ఆల్. తండ్రి తన పిల్లల విషయమై ఎలాగున శ్రద్ధ చూపిస్తాడు. కన్న తల్లి అయినా నిన్ను మరుస్తుందేమో, కట్టుకున్న భర్త అయినా ఒకసారి చేయి విడుస్తాడేమో, పిల్లలైన తల్లిదండ్రులు వృద్ధాప్యంలో తోసేస్తారేమో. హీ విల్ నెవర్ లీవ్ యూ నాట్ ఫర్సేక్ యూ. హీ విల్ నాట్ డిస్క్రిమినేట్ యూ. నువ్వు నల్లడువని, నువ్వు తెల్లడువని, నీ రంగు బాలేదని, నీకు చదువు తక్కువని, నువ్వు ఫలానా దేశమని పేర్లు పెట్టి మార్చే దేవుడు కాదు. నువ్వు పుట్టకముందే నీకోసం ఆల్రెడీ తన ప్రాణాన్ని పెట్టిన దేవుడు యేసే. దేవునికి స్తోత్రం. ఆయన అంటున్నాడు, ఎవరైతే ఈ పుత్రుడు, దైవ పుత్రుని యందు విశ్వాసం ఉంచుతారో వారు తప్పక వారికి నిత్య జీవం, అమృతం గ్యారెంటీ 100%. ఇట్లాగా తన గురించి ఆయన కొన్ని సాక్ష్యములు చెప్తూ ఉన్నప్పుడు వారు అడుగుతూ ఉన్నారు. చూడండి, తరువాత 42వ వచనం, యోహాను సువార్త 6:42. యేసు ప్రభు చెప్పిన మాటలకు వారు అభ్యంతరపడ్డారు. కాబట్టి నేను పరలోకం నుండి వచ్చిన జీవపు వ్యాక్సిన్, జీవపు ఆహారము నేనే. ఇప్పుడు మీరు వింటున్నారు కదా, కొన్ని మాటలు మీ చెవులోకి వెళ్తున్నాయి, అవి అక్కడితో ఆగవు. ప్రతి మనిషిలో 3 భాగాలు ఈక్వల్గా ఉంటాయి. ఒకటి నీ ఆత్మ,
విచ్ ఈజ్ యూ ఫర్ ఎవర్. దానికి ఆది లేదు, అంతం లేదు. నెంబర్ 2, యువర్ మైండ్, యువర్ లాజిక్స్, యువర్ థింకింగ్, యువర్ పర్సనాలిటీ, యువర్ యాటిట్యూడ్, యువర్ ఈగో, యువర్ క్యారెక్టర్, యువర్ లైక్స్ అండ్ డిస్లైక్స్, యువర్ డెసిషన్ మేకింగ్, యువర్ రీజనింగ్, ఆల్ దీస్ థింగ్స్, యువర్ మైండ్, నీ మనస్సు. 3వది, ఈ ప్రపంచంలో అందరికీ కనిపించే విధంగా మనందరికీ ఉన్నది ఈ బాడీ. ఈ శరీరము తాత్కాలికము, నీ మనస్సు నీ ఆత్మ కలిసి ఫర్ ఎవర్ జీవిస్తాయి. నీ ఆత్మకు నాశనం లేదు. నేను చెప్తున్న వాక్కులు సత్యమైతే నీ ఆత్మలో గంటలు మోగుతూ ఉంటాయి, నీ ఆత్మలో ధైర్యం కలుగుతూ ఉంటుంది, నీ ఆత్మలో సంతోషం కలుగుతూ ఉంటుంది, నీ ఆత్మలో దేవుడు చెప్తూ ఉంటాడు నీ హృదయంలో, నా బిడ్డ రా, నా యందు విశ్వాసం ఉంచు. అదేవిధంగా నా స్వరంతో పాటు ఇంకొక అపస్వరం కూడా మాట్లాడుతుంటుంది. ఈయన మాలామాదిగొళ్ళ దేవుడు, మనోడు కాదు, ఫారిన్ కంట్రీ దేవుడు. మనకి చాలామంది ఉన్నారు. సింపుల్గా చెప్తా, మనకి చాలామంది ఉంటే వరల్డ్ మొత్తం అయోధ్యకి లైన్ కట్టాలి, లేదా మెక్కాకి లైన్ కట్టాలి. ఇస్లాం ప్రకారం అల్లా నిజమైన దేవుడైతే మన దేశాలన్నీ కూడా మెక్కాకి వెళ్ళాలి ఫస్ట్, ఇంకెక్కడికి వెళ్ళకూడదు. ముస్లిమ్స్ అందరూ అక్కడే ఉండాలి. లేదు రాముడో కృష్ణుడో మరి సరస్వతో లక్ష్మో ఏదో ఒక దేవుడో దేవతో ఎవరైతే వాళ్ళు, అప్పుడు మనం ప్రపంచమంతా అడ్డు రావాలి. సరే, ఈ గొడవ పక్కన పెడదాం. అయితే దేవుడు అన్నాడు, యేసు ప్రభువా, నేను పరలోకం నుండి దిగి వచ్చాను, మీకు ఆహారంగా వస్తున్నాను. ఎందుకని? మీరు వింటూ ఉన్నప్పుడు మీకు బాడీకి హీలింగ్ వస్తుంది, నెంబర్ 1. నెంబర్ 2, మైండ్కి కొంతమంది క్వశ్చన్స్ వస్తాయి, కొంతమందికి మనశ్శాంతి వస్తుంది. అదే ఒక తమ్ముడు వచ్చి అన్నాడు, దేవుని మందిరానికి వెళ్తే ప్రశాంతత కావాలి. అందుకే ప్రశాంతత కోసం చాలామంది మ్యూజిక్ పెడతారు, కానీ ఈ చర్చిలో మ్యూజిక్ ఉండదు, వాక్యమే ప్రశాంతత. వాక్యముతోనే మీకు ఉదక స్నానము, వాక్యముతో నిండారా. ఎప్పుడైనా ఉప్పు గులాబ్ జామ్ తిన్నారా? ఎటా ఉంటుంది? మంచి భయంకరమైన ఉప్పులో గులాబ్ జాములు పెట్టి మీకు ఇచ్చాను అనుకోండి, తింటారా? తినగలరా? పోనీ ఉప్పు 65 ఎప్పుడేం తిన్నారా? పోనీ ఉప్పు ఫ్రై, ఉప్పు చికెన్ 65 తింటలేదా? ఉప్పు 65 తినండి ఒకసారి. దేవుని వాక్కు అది తేనె కంటే మధురమైనది. అది మీ జిహ్వకు, మీ ఆత్మకు బలాన్ని ఇస్తుంది. అలా వింటూ ఉండండి. అయితే యూదుల్లో కొంతమంది మత సంబంధమైన వాళ్ళకి సనుగుడు వచ్చింది. వడ్రం కూడా చెప్తే మనం వినేదేంట్రా, వాళ్ళ బాబు మనకు తెలుసు, వాళ్ళ అమ్మ మనకు తెలుసు, వాళ్ళ ఊరు నజరేతు, అసలు అక్కడి నుంచి ఒక మంచోడు ఎవడైనా వచ్చాడా? నిజమే. ఈ లోకంలో నీ శరీరము, నీ ఇంటి పేరు, నీ స్థలము, నీ ఊరు ప్రపంచానికి అక్కర్లా. కానీ ఒక్కసారి నువ్వు దేవునితో కలిస్తే, ఒక్కసారి దేవుని వెలుగు నిన్ను దర్శిస్తే, దేవుడే నీలోకి వచ్చి నివసిస్తే, యు విల్ బికమ్ ద లైట్ ఆఫ్ ది వరల్డ్. You will become the light of the world. That is the good news tonight. కానీ యేసు ప్రభువారు ఆ యూదుల యొక్క మూర్ఖత్వానికి సిగ్గుపడలేదు, బాధపడలేదు. ఎందుకంటే కొన్ని సంవత్సరాలలో అదే సువార్త ప్రపంచమంతా వెళ్తుంది. So he must go forward, he must do the will of the Father, he must win all the people from all nations and all generations. ఈ రాత్రి దేవుని ఆత్మ నీతో నీ హృదయాన్ని తాకుతుంది నా స్వరము ద్వారా. నా కుమారి, నా కుమారుడా, ఈరోజైనా నీ హృదయాన్ని తెరుస్తావా? సపోజ్ ఒక టీచర్గా నేను మిమ్మల్ని అడుగుతున్నాను, మీకు సత్యము కావాలా లేదా అబద్ధం లేదా మోసం కావాలంటే, సత్యము కావాలన్న వాళ్ళు ఒకసారి చేయెత్తుతారా ప్లీజ్ నా కోసం? ఒక టీచర్ని కదా, ఐ హంబ్లీ రిక్వెస్ట్ యూ, అయ్యా నాకు సత్యమే కావాలి. ఇండియాలో కూడా మనం చాలా జాగ్రత్తగా సత్యమేవ జయతే అని పెట్టుకున్నాం. చాలామంది రోగాలు వచ్చి నాశనం వైపు, మరణం వైపు వెళ్ళిపోతున్నారు. సో మరణ దారి కావాలా, జీవమునకు పోవు దారి కావాలా? జీవం. అనేక సార్లు గాఢాంధకారంలో ఇరుక్కుపోతాం, డెడ్ ఎండ్ రోడ్లోకి వెళ్ళిపోతాం. లోన్స్, ఫైనాన్షియల్ క్రైసిస్, డెత్, ఫ్యామిలీ ట్రబుల్స్ అన్నీ ఒక్కసారి వచ్చి మీద పెడితే సునామీలాగా ఎటెళ్లాలో తెలియదు.
గాఢాంధకారమైన చీకటి కావాలా? మరణాంధకారం కావాలా? నిత్యమైన వెలుగు కావాలా? యేసుప్రభు అన్నాడు, నేనే సమస్త లోకమునకు దేవుని యొద్దకు పోవు దారి నేనే, నా ద్వారా తప్ప ఎవడునూ తండ్రి యొద్దకు రాలేడు. వాడు మొహమ్మద్ అయినా సరే, వాడు బాబు అయినా సరే, ఎవడు దేవుని దగ్గర రాలేడు. ఎందుకంటే నేను అక్కడి నుంచి వచ్చా. నా తండ్రి ఎదుట నేనేమి చూశాను? అక్కడ రంభాబురు సిమానికల్ లేరు, ఐఎమ్ సారీ. అక్కడ 72 వర్జిన్స్ లేరు, ఐఎమ్ రియలీ సారీ. నా తండ్రి ఎదుట కన్నీరు లేదు, వేదన లేదు, దుఃఖము లేదు, మరణము లేదు, సూర్య చంద్ర నక్షత్రాలు లేవు. అక్కడ నిత్యము వెలుగు ఉంటుంది, ఆకలి లేని రాజ్యం. నేను అక్కడి నుంచి దిగి వచ్చాను. తండ్రి నాతో ఏమి చెప్పాడు, అయ్యే మాటలు మీకు చెప్తున్నాను. వాళ్ళు ఇంకా సనుక్కుంటున్నారు, వింటం లేదు. 52వ వచనం చూడండి. యూదులు తన శరీరమును ఎలాగు తిననీయగలడని ఒకనితో ఒకడు వాదించిరి. ఆయన అన్నాడు, ఇంకా కొద్ది దినాలలో ఇదిగో నేను సిలువలో ఒక గొర్రె పిల్లలా చనిపోబోతున్నాను. నా శరీరమును తిని నా రక్తమును త్రాగని వానికి నాలో పాలు పంపులు లేవు అన్నాడు. మీరు ఎప్పుడైనా మన గుళ్ళ దగ్గర మనము గొర్రెకి కానీ మేకకు కానీ బలిస్తాం కదా, తర్వాత ఆ మేక మాంసాన్ని పడేస్తామా, తింటామా? తింటాం. సో మన పితరులు వారికి అర్థమైన రీతిలో దైవం గురించి వారు రాసుకున్నారు. రక్తం చిందించకుండా మనుష్యుల పాపానికి పరిహారం లేదు. కానీ యేసు అంటున్నాడు, అది గొర్రెల ఎడ్ల రక్తం అయితే ప్రతి సంవత్సరం నువ్వు చెల్లించాలి. అయినా నీ మనసు మారదు, నీ పాపాలన్నీ నీకు గుర్తుంటాయి. అందుకని వన్స్ ఫర్ ఎవర్ ఐ మై సెల్ఫ్ సర్వ పాప పరిహారోక్తు రక్త ప్రోక్షణం అవశ్యం, తత్ రక్తం పరమాత్మేన పుణ్య దాన బలియాగం. ఈ లోకంలో సమస్త మానవాళి, ఇండియన్సే కాదు, ఆఫ్రికన్సే కాదు, ఏషియన్సే కాదు, ఇంగ్లీష్ కాదు, యూరోపియన్స్ కాదు, సకల జగత్తులో ఇంతకు ముందు ఉన్నవారు, రాబోతున్నవారు, సమస్త మానవాళి పాపములు పోవాలంటే ఇదిగో నిత్య జీవమునకు వారసుడైన కుమారుడు, స్వచ్ఛందంగా పరిశుద్ధుడైన దేవుడు ఈ లోకానికి దిగివచ్చి కన్య గర్భం ద్వారా జన్మించి తన శరీరమును బలిగా, తన రక్తాన్ని దానముగా ఇవ్వాలి. అయినా మతంలో ఉన్న వారికి చాలా కోపం వస్తుంది. మా పితరుడైన మోషే కంటే నువ్వు గొప్పవాడివా? మోషే ఆహారమును మాకు మేఘాల్లోంచి ఇచ్చాడు, మన్నాని ఇచ్చాడు, అంతకంటే గొప్పవాడివా? మా అబ్రహాం తెలుసా నీకు? అబ్రహాం ఎంత పితరుడు, 3000 సంవత్సరాల క్రితం ఉన్నాడు, నువ్వు నిన్నగాక మొన్న పుట్టి దేవుడు అంటావా అని చెప్పి ఆయన మీద పళ్ళు పటపటా నూరారు. అయితే కొద్ది కాలానికి ఆయన సిలువేసి చంపారు. 3వ దినాన తండ్రి ఆయన లేపాడు. దేవునికి స్తోత్రం, హల్లెలూయా. అయితే ఆయన కాలంలోనే పుట్టి ఆయన కంటే ఎక్కువగా చదువుకొని ఆయనలాగే ఎక్కువ భక్తి చేస్తూ తార్స్ అనే ఒక పట్టణంలో ఉన్నాడు ఒక యవనస్తుడు. అతని పేరు సాల్. తార్స్ యూనివర్సిటీలో పట్టభద్రుడై తన భక్తికి, తాను చేస్తున్న పరమ భక్తికి, సమస్త పరమ పవిత్రత, అసలు తన యవ్వన కాలంలో ఉన్న తనతో ఉన్న వారిలో అతని వంటి భక్తి మంత్రులు అసలు లేడట. ఆ సౌల్ అంటే ది గ్రేట్. అయితే అతన్ని హెడ్ క్వార్టర్స్ జెరూసలేంలో ఒక సన్హెడ్రిన్ అని సభ అని ఉంటుంది, మనకి సుప్రీంకోర్టు లాగా, మనకి పార్లమెంట్ లాగా, దానికి రికమెండ్ చేశారు. టాప్ క్లాస్ ప్రొఫెసర్ గమలియేల్ దగ్గర రీసెర్చ్ చేయడానికి, జూయిష్ లా గురించి రీసెర్చ్ చేయడానికి ఇతను యెరూషలేంకి రావాల్సి వచ్చింది. ఆ తరువాత కొన్ని సంవత్సరాలకి ఆయన అక్కడ ఈ క్రైస్తవుల గురించి తెలుసుకొని వీరిని ఎట్లాగైనా లేపేయాలి అని అధికారము పొందినవాడై అతను ప్రతి సంఘమును, ప్రతి ఇంటిలో వచ్చి ఎవరెవరైతే క్రైస్తవ మార్గంలో ఉన్నారో వారందరినీ హింసిస్తూ వచ్చాడు. అతను ఒక టెర్రరిస్ట్ లాగా కనిపిస్తున్నాడు. అతని ఉద్దేశం ఏంటంటే ఓన్లీ మై రిలీజియన్ ఈజ్ ద గ్రేట్ రిలీజియన్, జూడాయిజం ఈజ్ ద బెస్ట్, నో అదర్ రిలీజియన్, నా మతమే ఉండాలి. అన్ఫార్చునేట్లీ బైబిల్ ఎక్కడ మతము అనే మాట వాడబడలే. హిందూయిజం, బుద్ధిజం, మహమ్మదిజం, అన్ని ఇజంలు, అన్ని మతాలు, మతోన్మిహి మత, ఒక మత గురువు మతిలో నుండి పుట్టిన రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ మతం.
సమ్మతం, నా ఇష్టం, నాకు ఇదిగో ఈ నీరే దేవుడు, ఇది నా ఇష్టం, ఇది నా దేవుడు అంటే అదొక మతం. ఆ తర్వాత ఆ వ్యక్తి ఇన్ఫ్లుయెన్స్ని బట్టి చాలామంది ఆ బాబా వెనకాల, ఆ గురువు గారి వెనకాల, ఆ ప్రవక్త వెనకాల వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు. కానీ యేసు అన్నాడు, నేను మతం కాదు, ఐఎమ్ ది వే, నేను మార్గం, నేనే మార్గం, మరొక మార్గం లేదు అనగానే రోమీలకు కోపం వస్తుంది. మాకు ఇంతమంది గ్రేట్ టాలెంటెడ్ దేవి దేవతలు ఉన్నారు కదా రోమ్లో. గ్రీకులకు ఇంకా కోపం వస్తుంది. మీరు చూడండి అపోస్తలుల కార్యములు 17వ అధ్యాయము. ఈ భయంకరమైన టెర్రరిస్ట్ ఒకరోజు యేసు ప్రభు యొక్క దర్శనాన్ని పొందుకొని తన జీవితం మారిపోయింది. ఏ మతాన్ని అయితే తుదముట్టించాలని ఒక సైన్యాన్ని వేసుకొని మర్డర్లు చేశాడో అదే యేసు ప్రభు అతని దర్శనమిచ్చి, నాయనా నా పని చేయి, సత్యాన్ని ప్రకటించు అని చెప్పడం వల్ల సౌలు అనే టెర్రరిస్ట్ పౌలుగా మారాడు. మీకు యేసు ప్రభు చెప్పిన చరిత్ర చెప్పాను. తర్వాత దేవుణ్ణి వెతుకుతూ భయంకరమైన పవిత్రతతో బ్రతుకుతున్న ఒక వ్యక్తి యేసే ద్వారా రక్షణ పొందిన తర్వాత అతను ఏం చేశాడు? నేను గ్రీస్ వెళ్ళినప్పుడు ఏథెన్స్కి వెళ్ళాను. ఆ స్థలం పౌలు ప్రసంగం చేసిన స్థలంలో నేను నిలబడి ప్రార్థన చేసుకున్నాను. నేను అనుకోకుండా వెళ్ళాల్సి వచ్చింది కొంతమంది పాస్టర్లతో పాటు. అయ్యా ప్రభువా, ఇక్కడికి ఎందుకు తీసుకొచ్చావు ఈ కొండ మీదకి? ఆ చరిత్ర ఇక్కడ మనం చదవచ్చు. 2000 సంవత్సరాల తర్వాత కూడా గ్రీస్, ఇండియాలో థామస్ మౌంట్, ఇక అలాగే ఇటలీ, ఇక అన్ని ప్రాంతాల్లో చరిత్ర ఉంది. మీరు వెతకవచ్చు. నేను కాకమ్మ కబుర్లు మీకు చెప్పడం లేదు. వెల్ ప్రూవ్డ్ హిస్టారికల్ రీజన్స్. అంతవరకు ఎందుకండి? అసలు నీ డేట్ ఆఫ్ బర్త్ ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అయింది అనుకుంటున్నారు? బీసీయా, ఏడియా? నువ్వు క్రీస్తుకు ముందు పుట్టావా, క్రీస్తు తర్వాత పుట్టావా? యేసు ప్రభు నమ్మకపోతే నీకు నాకు డేట్ ఆఫ్ బర్త్ ఉండదు, బ్యాంక్ అకౌంట్ ఉండదు, పాస్పోర్ట్ నెంబర్ కూడా ఉండదు, అసలు మనకు అడ్రస్సే ఉండదు. వీఆర్ నాట్ రన్నింగ్ ఆన్ ద క్యాలెండర్ ఆఫ్ మొహమ్మద్, వీఆర్ నాట్ రన్నింగ్ ఆన్ క్యాలెండర్ ఆఫ్ హిందూ, వీఆర్ నాట్ రన్నింగ్ ఆన్ ద క్యాలెండర్ ఆఫ్ ఆఫ్రికా. సకల మానవాళికి, మానవ చరిత్రకి మధ్యగా నిలబడుతున్నాడు ఆయన. యు మస్ట్ ఫేస్ ఇట్. నీకు ఒక అవకాశం ఉంది. ఎదర్ బిలీవ్ ఇన్ హిమ్ అండ్ ఫాలో హిమ్ ఆర్ ట్రై టు డిస్ప్రూవ్ హిమ్. ఆయన దేవుడు కాదని నువ్వు ప్రూవ్ చేయడానికి ట్రై చేయి. డూ సంథింగ్ విత్ హిమ్, బట్ డోంట్ ఇగ్నోర్ హిమ్. యుల్ మిస్ ఎ గోల్డెన్ ఆపర్చునిటీ. మీలో కొంతమంది నమ్మామనుకుంటున్నారు, చర్చికి వెళ్తున్నారు, అసలు క్రిస్టియన్స్గా పుట్టిన వాళ్ళే కొంతమంది ఉన్నారు. బట్ స్టిల్ యూ డోంట్ నో గాడ్. పాస్టర్ గారు మీకెలా తెలుసు? నీకు యేసు ప్రభు అర్థమైతే భయము అనేది నీ జీవితంలో ఉండదు. కత్తి తీసుకొచ్చి ఇక్కడ పెట్టి కోసేస్తున్నా, యూ డోంట్ బీ అఫ్రైడ్. సోమాలియా మొగదీష్ యూనివర్సిటీలో పనిచేస్తున్నప్పుడు అనుకోకుండా యుద్ధం వచ్చింది. యుద్ధం వస్తే అక్కడెక్కడో బాంబులు పడుతున్నాయి. వారం రోజులుగా మేము పట్టించుకోవట్లే. ఇరాన్ లాంటి సిచ్యువేషన్. ఆల్ ఆఫ్ సడన్ ద వార్ టర్న్ టు అవర్ యూనివర్సిటీ. వీఆర్ వెరీ ఫార్ అవే ఫ్రమ్ ద సిటీ. 40 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్నాం. ఆ రోజు ఉదయకాలం జస్ట్ స్టాఫ్ మీటింగ్ పెట్టుకుని ఏం చేయాలి, ఫ్లైట్లు రావట్లా, సోమాలియా నుంచి బయటకు వచ్చేయాలి, ఇండియా వచ్చేయాలని ఇరుక్కుపోయాం. 5 ఇండియన్స్, ఒక 4-5 ఈజిప్షియన్స్, టీచర్స్ అందరూ ఇరుక్కుపోయారు. బయటికి వెళ్ళే పరిస్థితి లేదు. ఫ్లైట్స్ కూల్చేస్తున్నారు. ఏం చేయాలో తెలియని పరిస్థితి. ఆ రోజు బాంబులు పడడం మొదలైనవి. అందరూ బీగలు పారిపోయారు. నేను ఒక క్యాథలిక్ ప్రీస్ట్ ఒక మూల ఎక్కడో దాక్కున్నాం. ఆ కిటికీలన్నీ గ్లాసులు, ఆ సౌండ్కి చచ్చిపోయే పరిస్థితి అక్కడ ఉంది. ఏం చేయాలో తెలియదు. అయితే అతను తీసుకుని ఒక చోటకు వచ్చి నేను అనుకున్నాను, మేము ఇప్పుడు ఒకవేళ చచ్చిపోతే కనీసం ఆఖరి వీడియోనే ఉంటుందేమో అని చెప్పి ప్రతి ఒక్కరి దగ్గరికి వెళ్ళి వీడియో తీస్తున్నాను. మామూలు పడుతూనే ఉన్నాయి, ఎర్త్క్వేక్స్ అవుతున్నాయి. అక్కడ కెనడా నుంచి వచ్చిన ఒక సోమాలి ప్రొఫెసర్ గట్టిగా తిట్టడానికి వచ్చి, నీకు బుద్ధుందా? ఎక్కడికైనా వెళ్ళి దాక్కోకుండా ఏం చేస్తున్నావు నువ్వు? నేను మీకు నిజం చెప్తున్నాను, అది నా శక్తి కాదు, నా తెలివితేటలు కాదు. ఒకటే చెప్పాను, అయ్యా నేను యేసుక్రీస్తునందు విశ్వాసం ఉంచాను. దేవుడే నిన్ను కాపాడితే మనుషుడు ఎవడు నిన్ను చంపలేడు. దేవుడే కనుక నిన్ను మరణానికి అప్పగిస్తే నిన్ను నువ్వు కూడా కాపాడుకోలేవు. ఇఫ్ గాడ్ ఈస్ ద వన్ హూ ప్రొటెక్ట్స్ యూ, నోబడి కెన్ కిల్ యూ. ఇఫ్ గాడ్ ఈస్ ద వన్ హూ కిల్స్ యూ, నోబడి కెన్ సేవ్ యూ. అతను ఇలాగన్నాడు, యు ఆర్ ది మ్యాన్ అని పారిపోయాడు అతను. అది ఎట్లా చెప్పాను కూడా నాకు తెలియదు. God brought us safe back to India.
చాలామంది స్నేహితులు అన్నారు, నువ్వు సోమాలియా వెళ్ళావు, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నీ డిపోర్ట్ అయిపోతావు, లేదా టెర్రరిస్ట్గా అరెస్ట్ అయిపోతావు, లేదా నీ పాస్పోర్ట్ క్యాన్సిల్ అయిపోద్ది, ఇక నువ్వు ఏ దేశం వెళ్ళలేవు. సో మనుషులకు అసాధ్యమైనది, హీఈస్ ఎ వండర్ఫుల్ గాడ్. సుమారు 15 దేశాలు యేసు క్రీస్తు దేవుడని చెప్పడానికి ప్రభు ఉచితముగా తీసుకుని వెళ్ళాడు. దేవునికి స్తోత్రం, హల్లెలూయా హల్లెలూయా. గత 8 సంవత్సరాలుగా లండన్లో కూడా ఒరిజినల్ మిషనరీగా వచ్చిన తెలుగు పాస్టర్ నేను. చాలామంది దొంగలు ఉన్నారు. అయ్యా దొంగలు అంటున్నారేంటి? చేసేది సాఫ్ట్వేర్ జాబులు, బ్యాంక్ జాబులు. ఆదివారం అరగంట మైక్ కావాలి వాళ్ళకి. ఫోటోది ఫోటోది ఫోటోది. పాస్టర్గా చేయాలంటే పాస్టర్గానే బతకాలి. ఆదివారం అరగంట పాస్టర్ కుదరదు. ఈ టైంలో ఒక ఆయనకి పిచ్చెక్కిందంట. 200 మంది వచ్చేసరికి కళ్ళు కింద పైన కనిపించట్లా. కేపాల్లాగా ఇప్పుడు నేను పార్టీ పెడతా, నాకు ఓట్లు వేయండి అని బయలుదేరాడంట. పాస్టర్లకి రాజకీయాలు అవసరమా? పాస్టర్లకి డబ్బు సంపాదన అవసరమా? ఎందుకు అన్యులు మనల్ని చూసి ఉమ్మేస్తున్నారు? ఎందుకు దూషిస్తున్నారు? చదువు సంధ్య లేనివాడు బైబిల్ పట్టుకొని కోట్లు కొల్లగొడుతున్నాడు. ఎట్లా పాసిబుల్? అంత పేద దేశంలో దేవుణ్ణి అమ్మేసుకునే జాతుల్లో మనం బ్రతుకుతున్నాం. జాగ్రత్త! ఈ రాత్రి దేవుని వాక్యం నీ యొద్దకు వస్తుంది. జాగ్రత్త జాగ్రత్త జాగ్రత్త. అపోస్తులు రాసిన పత్రిక, అపోస్తులకు రాయబడిన పత్రిక, అపోస్తుల కార్యములు 17వ అధ్యాయము. దయచేసి 13 నుంచి చదువుదాం. ఈ సౌలు పౌలుగా ఎలా మారాడు, ఇక తర్వాత అతను ఏం చేస్తున్నాడు? అయితే బెర్యాలో కూడా పౌలు దేవుని వాక్యము ప్రచురించుచున్నాడని. ఏం చెప్తున్నాడంటయ్యా? దేవుని వాక్యం. మహా చదువుకున్నవాడు, గొప్ప జ్ఞాని. పౌలు రాసిన రోమన్స్ అనే లెటర్ ఇప్పుడు హార్వర్డ్ లేదంటే స్టాన్ఫోర్డ్ అలాంటి యూనివర్సిటీలో లా చదివేవాళ్ళు వాళ్ళ థీసిస్ని ఎలా ప్రజెంట్ చేయాలి సుప్రీం కోర్ట్స్లో, దే లెర్న్ ఫ్రమ్ రోమన్స్. పక్కాగా దేవుడు ఏమై ఉండాలి, ఎలా ఉండాలి, దేవుడిని ఎలా తెలుసుకోవాలి. అంత జ్ఞాని ఏం చేస్తున్నాడండి? వాక్యమును. ఇప్పుడు పాస్టర్లు ఏం చేస్తున్నారు? సంగీత విద్వాంసులు అయ్యారు అకస్మాత్తుగా. ఏఆర్ రెహమాన్ ఆత్మ పూరిందో, ఎంఎం కీరవాణి చచ్చిపోయిన బాలసుబ్రహ్మణ్యం వచ్చాడో, ఘంటసాల వచ్చాడో తెలియదు. ప్రతి ఒక్కడు పాట పాడిన దానికి జీవితం అవ్వట్ల. వాక్యము పోయింది, గాలికి పోయింది. పెద్ద పెద్ద పాస్టర్లను తీసుకొచ్చి గ్లోబల్ వన్నెస్ అని కూర్చోబెట్టి వాక్యం చెప్పించట్లా. ముసలా ముత్తక అందరినీ కూర్చోబెట్టి, అయ్యా పాట పాడండి, పాట ప్లీజ్. వాక్యం చెప్తే ఎందుకు గొడవలు అవుతాయి కానీ పాట పాడండి. పౌలు ఏం చేస్తున్నాడు? వాక్యమును ప్రకటిస్తున్నాడు. పాటలు ఉండొద్దని నేను అంటల్లా, మనం కూడా పాటలు పాడుతున్నాం. పాటలకు ఒక స్థానం ఉంది. ఈనాడు క్రైస్తవం ఎట్ట తయారైందంటే, మంచి పండిన అరటి పండు ఇస్తే తొక్క తినేసి పండు చెత్తలో వేసేసాడంట. తొక్క చాలా మంచిదండి, తొక్కలో చాలా మినరల్స్ ఉంటాయి. అరటి తొక్క కోసి టీ పెట్టుకుంటే భలే ఉంటుంది. మరి పండు వద్దులేండి. ఇప్పుడు వాక్యం ఎందుకు? వాక్యం వల్ల ప్రాబ్లమ్స్ వస్తున్నాయి. పౌలు వెళ్తున్నాడు ఎవరి దగ్గరికి? గ్రీకుల దగ్గరికి. వాళ్ళు ఎవరు? మహాజ్ఞానులు. ప్రపంచానికి డెమోక్రసీ నేర్పించిన వారు. అలెగ్జాండర్ ది గ్రేట్, గ్రీక్ సామ్రాజ్యం. మనం కనుక్కున్నది కాదు డెమోక్రసీ. ఇండియా ఇస్ వన్ ఆఫ్ ది లార్జెస్ట్ డెమోక్రటిక్ కంట్రీ. మనం కనుక్కోవాలి, మనం ఏది కనుక్కోవాలి. గత 100 సంవత్సరాలుగా ఇండియా నుంచి ప్రపంచానికి ఎక్స్పోర్ట్ అయిన ఒక నూతన నవీన విధానం ఏదైనా ఉందా? వస్తువు ఏదైనా ఉందా? గత 100 సంవత్సరాల్లో చైనా కూడా లేదు, జపాన్ నుంచి లేదు. సో పౌలు వాక్యాన్ని ప్రకటిస్తూ ఉంటే అప్పుడు అక్కడ కూడా కొంత మత తీవ్రవాదులు బయలుదేరారట. వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు? దెస్సలోనికలో ఉండు యూదులు తెలుసుకొని అక్కడికి యూదులు తెలుసుకుంటున్నారు.
మత ఛాందస్వాదులు తెలుసుకుంటున్నారు. నీవు ఎప్పుడైనా హై స్ట్రీట్కి వెళ్ళి ఎప్పుడైనా తెలుగు వాళ్ళకి సువార్త చెప్పండి, ఏరా ఇక్కడ కూడా తయారయ్యారా మీరు? ఉట్టికినే మా సొంత డబ్బులు పెట్టుకొని మేము వెళ్ళి, అయ్యా పాపం చేస్తే మరణం అవుతుంది, మరణం చచ్చిపోతే నరకానికి వెళ్ళిపోతాము, మరి ఇంక నరకానికి వెళ్తే బయటకు వచ్చే దారి లేదు. 1,00,000 జన్మలు లేవు బాబాయ్. గత జన్మలో నువ్వు చెట్టుగా వచ్చావు, నెక్స్ట్ జన్మలో పందిగా వస్తావు. ఈ సోదికి అసలు హిస్టారికల్ రీజనే లేదు, లాజికల్ లేదు, రేషనల్ లేదు. యూదులు మత ఛాందస్వాదులు తెలుసుకొని అక్కడికి వచ్చి జన సమూహాలని రేపుతున్నారంట. సువార్త చెప్పొద్దు, సువార్త ఎక్కడ చెప్పొద్దు, యేసు ప్రభు గురించి మాట్లాడొద్దు. ఇప్పుడే కాదు, కొన్ని వేల సంవత్సరాల నుంచి సాతాను మూకలు కావాల్సింది ఏంటంటే నువ్వు సత్యాన్ని తెలుసుకోకూడదు. ఇండియాని 2 బాబాయిలు అమ్మేస్తుంటే 2 బాబాయిలు కొనేస్తున్నారట. ఎవరికైనా తెలుసా? ఎయిర్పోర్ట్లు, స్థలాలు, పొలాలు అన్నీ కోవిడ్ ముందు నుంచి 2 కంపెనీలు 160 లెవెల్లో ఉన్న ఆదాని కంపెనీ ఇప్పుడు టాప్ 2కి వచ్చేసింది ఒక్క దెబ్బతో. నిజంగా ఇండియా డెవలప్ అయిపోయిందా, రిచ్ అయిపోయిందా? మరి మనం ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాం? పదండి పోదాం ఇండియా. యూదులు తెలుసుకొని జనసమూహాలను రెచ్చగొట్టి, ఈ పౌలు అనేవాడు యేసు ప్రభు గురించి చెప్తున్నాడు, నేను కొట్టి చంపాలా, ప్రవీణ్ని పగడాలా, తరిమి కొట్టాలా మన ఊళ్ళలోంచి అని రెచ్చగొట్టారట. జనసమూహాలను లేచి కలవరపరిచాడు. అప్పుడు పౌలు ఏం చేశాడు? చదివి సహాయం చేయండి, సమయం అయిపోతుంది. వెంటనే సహోదరులు అయితే శీలయు తిమోతియు అక్కడే నిలిచిపోయారు. దేవుని పిల్లలారా, దేవుని వాక్యం వింటున్న వాళ్ళరా, కొత్తగా వచ్చిన నా ప్రియ స్నేహితులారా, మిత్రులారా, సహోదరి సహోదరులారా, ప్లీజ్ లిజన్. మనకి సత్యం కావాలి, మనకి జీవం కావాలి, మనకి వెలుగు కావాలి, మనకి అమృతం కావాలి. మనకి మరణం వద్దు, మనకి రోగం వద్దు, మనకి నరకం వద్దు, మనకి పాపం వద్దు. మనకి దేవునిలో కలిసిపోయే ఒక అవకాశం కావాలి. పౌలు ఆ దారి చెప్తున్నాడు. అయ్యా, నేను మూర్ఖంగా చర్చలు తగలబెట్టి పాస్టర్ల కుటుంబాలు రోడ్ల మీదకి ఇడ్చి వాళ్ళని జైల్లో వేశాను, మా యూద మతం గొప్పదని. అట్లాంటి నన్ను యేసు ప్రభు ఎదుర్కోవడానికి వచ్చి నా జీవితాన్ని మార్చేశాడు అని గ్రీకులకు చెప్తుంటే, అక్కడ గ్రీకు దేశంలో చెదిరిపోయిన యూదులు, అరే మన మతాన్ని పాడు చేస్తున్నాడు వీడు, ఈ నేసేయాలి ఎలాగైనా అని పంతం పట్టారట. అప్పుడు అక్కడ ఉన్న రహస్య సహోదరులు సీక్రెట్గా ఓడ వరకు తీసుకెళ్ళి పాస్టర్ గారిని పంపించేస్తే ఆయన వెనక్కి తిరిగి, శీల, తిమోతి, నువ్వు ఇక్కడే ఉండి సువార్తను ప్రకటించు. వాళ్ళకి టార్గెట్ నేను కదా, నేను వెళ్ళిపోతా, మీరు మాత్రం వాక్యాన్ని ప్రకటించండి. పాస్టర్ గారు ఉన్నా లేకపోయినా ఏం ప్రకటించాలా? పాట కాదు, వాక్యమే. వాక్యమే, సువార్తయే. సంవత్సరానికి ఒకసారి మట్టలు వేసుకుని రోడ్డు మీదకి వెళ్ళి ఊపెత్తే సువార్త ప్రకటించుతావా నువ్వు? సైతనా, ఎక్కడుంది బైబిల్లో మట్టలు ఊపమని? పాలిటిక్స్ కావాలా మీకు? యేసు ప్రభు హేరోదు ఫ్రెండ్సా? నువ్వు యూదులకు నేను యూదులకు రాజు, నువ్వు హేరోదు రాజు, మన ఇద్దరు రాజులు. ప్రజారాజ్య పార్టీ. ఏమైంది కే పాల్? అంటే చూసి కూడా లండన్లో మరి నేను ఉంటాను, నాకు ఓటేయండి, తలుపులు కొట్టి, మేము ఏమయ్యా అంటే, సర్లే మాదో చర్చ ఉంది, మా చర్చకు వస్తారా? నువ్వు వాక్యం చెప్తే ఎవరిని పిలవాలక్కల, దేవుడు ఉన్నాడు అని తెలిస్తే చాలు ప్రజలు వస్తారు. దేవుడు ఉన్నాడు అని తెలిస్తే చాలు ప్రజలు వస్తారు. కానీ కొంతమందికి తెలియదు గనక, అయలారా రండి. నేను ఒక ఇంగ్లీష్ చర్చ్కి వచ్చాను మిషనరీగా, ఎవరో నన్ను హంసలో తీసుకొచ్చారు. అప్పటి నుంచి భారం మొదలైంది. అయ్యో, 1000 కోట్ల జనాభా, 1000 కోట్ల జనాభా. ఒక తల్లి పుష్కరాలు మునుగుతూ వాళ్ళ హస్బెండ్ అమెరికాలో ఉన్నాడట.
అయ్యో పుష్కరాలు 145 సంవత్సరాలకు ఒకసారి వస్తుంది ఈ ముహూర్తం, ఈ మంచి ముహూర్తానికి గంగలు ఎట్ట మునగాల అని చెప్పి ఐఫోన్లో వీడియో కాల్ చేసి ఐఫోన్ ముంచేసిందంట లోపల. అంటే ఆవిడ ఉద్దేశం ఏంటి? నాతో పాటు నా భర్త కూడా పరలోకంలో ఉండాల. ఎంత మంచి ఆశ, అవునా కాదా? కానీ భర్త అక్కడ ఉంటే ఎంత బాగుంటుంది. కొంతమందికి తెలియదు పాపం, నిజమైన దారితో తెలియదు. అయితే ఏథెన్స్లో పౌలు ఏం చేస్తున్నాడు? 16వ వచనం నుంచి చదువుదాం. పౌలు అక్కడి నుంచి వెళ్ళి బెరియా నుంచి వచ్చేసి ఏథెన్స్కి వచ్చాడు. ఆ పట్టణం అంతా విగ్రహాలతో నిండి ఉంది. అయిలారా, మీరు ఈజిప్ట్ వెళ్తే పిల్లి దేవుడు, గ్రద్ద దేవుడు, కుక్క దేవుడు, అన్ని దేవుళ్ళు దేవతలు ఉంటారు అక్కడ. ఈ దేశానికి పిల్లి పిచ్చ కుక్క పిచ్చ పట్టించింది కూడా ఐగుప్తు దెయ్యాలే. జనాలు పిల్లల్ని కనడానికి ఇష్టపడరు, కానీ దిస్ ఈజ్ మై బేబీ, మై బేబీ, దేన్ని పిల్లిని, దాని మూతి వీళ్ళు నాకుతారు, ఈ మూతి వాళ్ళు నాకుతారు. తర్వాత డెమెన్షియా, అల్జీమర్స్ రోగాలు ఊరికినే వస్తాయా? ఒక్కొక్క కొంపలో 2-3 కుక్కలు, వీళ్ళు పెద్ద హంటర్స్ లాగా. ఆ కుక్క చూస్తే దానికి కనీసం ఎలిక కాళ్ళని కొంచెం పొడుగు ఉంటాయి, కొన్ని కుక్కలకి ఎలికల కాళ్ళు కూడా ఉండవు. గిడిగిడి గిడిగిడి గిడిగిడి, ఇక అది ఎప్పుడు నడవాలి, వీళ్ళు ఎప్పుడు ఆఫీస్కి వెళ్ళాలి. కొంతమంది ఎందుకైనా మంచిదని చెప్పి పెద్ద హ్యాండ్ బ్యాగ్లో చిన్న కుక్క పిల్ల కొనుక్కుంటున్నారు. ఎందుకని? కుక్క దేవుడు. ఆ కుక్కను చూడకపోతే వీళ్ళకి ప్రాణం అల్లాడిపోద్ది. ఆ కుక్కను వర్షిప్ చేయాలి. నేపాల్లో కుక్కలు ఇద్దరిని, 2 కుక్కల్ని, ఆడ మగ కుక్కను పెట్టి పూజ చేస్తారు. కొన్ని దేశాలలో సునకం దేవుడు, కొన్ని దేశాలలో పంది దేవుడు, కొన్ని దేశాల్లో గ్రద్ద దేవుడు, కొన్ని దేశాల్లో రోమిలికి రాసిన పత్రిక 1 ఏలనగా దేవుడు మనుషులు ఎక్కడైనా దేవుని తడుములాడి కనుక్కుంటారేమో అని ఆయన తను తాను ప్రత్యక్షపరుచుకుంటే మనుషులు ఏం చేశారు? అక్షయుడగు దేవుని మహిమను చూడండి, ఆ వచనం చూడండి. వారు ఎవరైతే దేవుని మీద అతి దేవతా భక్తి కలిగిన వారో వారు కంటికి కనిపించని ఆత్మ దేవుణ్ణి ఎలా తయారు చేశారట? ఎన్నో వచనం అమ్మది? 23వ వచనం. క్షయమైపోయే మనుషులు అంటే బాబాలు, గురువులు, ప్రవక్తలు, మనుషులు, పక్షుల యొక్కయు, గ్రద్ద, రామచిలుక, నెమలి, రకరకాల పక్షులు, 4 కాళ్ళ జంతువులు. ఇక్కడే మీరు సడ్డా స్టోర్ దగ్గరికి వెళ్తే 2 లేదా 3 పౌండ్లు దొరుకుద్ది. ఏంటని నన్ను అడగండి, అక్కడ ఉంటాయి, మీరు వెళ్ళి కనుక్కోండి, నాకు సంబంధం లేదు. చతుష్పాద జంతువుల యొక్క విసర్జన అవశేషాలు. 11,000 లీటర్ల పాలు నదిలో పోసేసేసి 6 కిలోమీటర్ల పొడుగున నది కలుషితం అయిపోయిందంట. మళ్ళీ దాన్ని రివర్స్లో లాగేశారు మోటార్లు పెట్టి, చేపలన్నీ చచ్చిపోతుంటాయి. 11,000 లీటర్ల పాలు. పాలేమో నేల పాలు. ఏది త్రాగుతున్నాం ఈ రోజున మనం? తెలివైన వారు, చదువుకున్నవారు, జ్ఞానులు, విజ్ఞానవంతులు మీరు ఆలోచించాలి. దేశం ఎటు వెళ్తుంది? దేశ భవిష్యత్ ఏంటి? ప్రపంచం ఇండియా వైపు ఆశ్చర్యంగా తొంగి చూస్తుంది. చైనాతో పోటీ పడాలా? 1960లో చైనా ఇండియా కంటే కూడా పెద్ద దేశం. 2026కి అందుకోలేనంతే తెలిపింది చైనా. ప్రపంచాన్ని గజగజలాడించి ఒక ఎకనామికల్ పవర్గా రేచింది. అసలు చైనాలో దేవుడే లేడు, కమ్యూనిజమే. చైనా వర్షిప్స్ డ్రాగన్ స్పిరిట్, డ్రాగన్, ఆది ఘట సర్పం. ఎట్లా ఇండియా వెనకబడిపోయింది? చదువు లేదా? ఐఐటీస్ లేవా? బిట్స్ పిలాని లేదా? చదువుకున్న పిల్లలు లేరా? కలెక్టర్స్ లేరా? గ్రూప్ 1, గ్రూప్ 2 ఆఫీసర్స్ లేరా? కోర్టులు లేవా? సుప్రీంకోర్టులు, పోలీస్ ఆఫీసర్స్, పోలీస్ కమిషనర్స్ లేరా? అబ్దుల్ కలాం వంటి న్యూక్లియర్ సైంటిస్ట్ ఉన్న దేశం మన దేశం. ఎలా వెనకబడింది? మనం ఎలాగా పరాయి దేశంలో ఇలాగొచ్చేసాం. వారు కంటికి కనిపించిన మహా సర్వేశ్వరుడైన దేవుని మహిమను మనుషుల పోలిగా మార్చేశారు, పక్షుల పోలిగా మార్చేశారు. చతుష్పాద జంతువులు, ఇక వరస్ట్ ఆఫ్ ది వరస్ట్, భూమి మీద తిరిగి పురుగులను కూడా పూజించడం మొదలెట్టారట. పురుగుల యొక్క ప్రతిమా స్వరూపులుగా మారిస్తే
సర్వోన్నత దేవుడు అంటున్నాడు, అయ్యా నా వైపు రండి. మనుషులు, జంతువులు, పక్షులు, పురుగులు మిమ్మల్ని రక్షించలేవు. అన్ని విషయాలలో దేవుడు క్లియర్గా ఉన్నాడు. ఇండియాలో ఒకవేళ నువ్వు వినవేమోనని, నీకు తెలియదేమోనని, వెళ్ళే అవకాశం లేదేమోనని దేవుడు అక్కడి నుంచి తీసుకొచ్చి ఇంకో ప్రాంతానికి పెట్టి, నువ్వు రాకముందే నాలాంటి ఒకడిని తీసుకొచ్చి ఇక్కడ పెట్టి, నా పిల్లలు వస్తారు, జాగ్రత్త, నెమ్మదిగా చెప్పు, ప్రేమతో చెప్పు, కొంచెం అర్థమయ్యేలాగా చెప్పు, తిట్టకుండా చెప్పు, కఠినంగా మాట్లాడకుండా చెప్పు. నా పిల్లల కోసం నేను ప్రాణం పెట్టా, మీకోసం వేసే ప్రాణం పెట్టాడు, మీలో ప్రతి ఒక్కరి కోసం వేసే ప్రాణం పెట్టాడు. మీరు నిత్యము అమరత్వములో, నరకం అనేది చూడకుండా, మరణ వాసన చూడకుండా, రోగశయ్య మీదకి వెళ్లకుండా నిత్యము ఆయనతో ఉండాలన్నదే ఆయన ఆశ. నీ ఆస్తి అక్కర్లేదు, నీ అర్హత అక్కర్లేదు, నీ కులం మార్చుకోక్కర్లేదు, నువ్వు ఎవరితో గొడవలు పడాల్సిన అవసరం లేదు. నీ చిన్న హృదయాన్ని, అది కూడా పాపంతో నిండిపోయింది, అబద్ధాలతో నిండిపోయింది. చిన్నప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు మనకి జరిగిందంతా మోసమే. సినిమాల్లో చూపించేదంతా అసహ్యతే, అశ్లీలమే. దేవుడు పిలుస్తున్నాడు. అయితే పౌలు ఆ ఏథెన్స్ అనే మహాపట్టణంలో తిరుగుతూ, అక్కడ చాలా గుళ్ళు ఉన్నాయి, మనలాంటి గుళ్ళు కాదులేండి. అపోలోనియన్ అంటే ద లార్డ్ ఆఫ్ డిస్ట్రక్షన్ అంటారు. మీరు ఎప్పుడైనా సెర్న్ అనేది విన్నారా? బిగ్ బ్యాంగ్ని ప్రూవ్ చేసిన ఒక సెంటర్ ఫర్ ఎక్స్ట్రీమ్ ఎనర్జీ ఫిజిక్స్. స్వీడన్కి, ఫ్రాన్స్కి భూగర్భంలో ఉంటుంది ఒక పెద్ద టన్నెల్, సెర్న్. దానికి ముందు అపోలోనియన్ విగ్రహం ఉంటుంది. అతను ఇలా కాళ్ళు ఎత్తి నిలబడి ఉంటాడు. దాన్ని ఇండియాలో నటరాజ్ అంటారు. అర్థమైందా? లార్డ్ ఆఫ్ డిస్ట్రక్షన్. ఆ టెంపుల్ పైనుంది, కొద్ది కింద భాగంలో పౌలు ప్రసంగం చేశాడట. ఏథెన్స్ ప్రజలను చూసి అతను ఏం మాట్లాడుతున్నాడు చూద్దాం. ఆయన హృదయం అంతా పరితాపం పట్టలేక, ఎందుకంటే పట్టణమంతా విగ్రహాలతో నిండిపోయింది. 17వ వచనం చూడండి. కాబట్టి ఉన్న కొందరు జ్ఞానులు అతనితో వాదించిరి. ఏం చేస్తున్నాడట? హై స్ట్రీట్స్కి వెళ్ళి కొద్దిగా దేవుడు అంటే ఇష్టం ఉన్న వాళ్ళు, భక్తి కలిగిన వాళ్ళతో, అన్నలారా, అయ్యలారా, నేను నా యూనివర్సిటీలో చదువుకుంటున్నాను, నాకు నా మతం అంటే చాలా ఇంపార్టెంట్, నా యూద మతమే నాకు చాలా గ్రేటు. అయితే నేను చాలా గొడవలు ఎదుర్కొన్నప్పుడు ఇదిగో యేసు ప్రభు నాకు దర్శనం ఇచ్చాడు, నా మనసు మార్చాడు, నాకు కొత్త పేరు ఇచ్చాడు, ప్రపంచమంతా వెళ్ళి చెప్పమంటున్నాడు. ఇదిగో మనుషుల చేతులతో చేయబడిన బంగారు, వెండి, మట్టి, కర్ర, ప్రతిమా స్వరూపాలు మనల్ని రక్షించలేవు. మనం మారాలి అంటే గ్రీకులు ఒప్పుకోవటం లేదండి. ఎందుకంటే వాళ్ళకి సోక్రటీస్, అరిస్టాటిల్, గొప్ప గొప్ప వేదాంతులు ఉన్నారు, వేల సంవత్సరాల వేదం. మీరు ఇప్పుడు ఫిలాసఫీ అని చదువుతారే, అవన్నీ అక్కడ పుట్టిన మాయా దర్పణాలు, మాయ సిద్ధాంతాలు. అన్నీ అర్థమైనట్టే ఉంటే ఏది అర్థం కాదు. గాలిని ఎప్పుడైనా గుప్పిడితో పట్టగలిగావా? అట్లా ఉంటుంది దాని జ్ఞానం. ఆ యూదులతో మాట్లాడితే వాళ్ళు అనేక మంది వాదిస్తున్నారట. దేవునితో నువ్వు వాదిస్తున్నావా? నీ సహోదరుడు ఎవరైనా వచ్చి నీకు మంచి చేయాలి, నీకు మేలు చేయాలని చెప్తున్నప్పుడు అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తున్నావా? మూర్ఖంగా వాదిస్తున్నావా? జ్ఞానులు అనబడిన వారు అతనితో వాదించారట. కొందరైతే ఈ వేస్ట్ ఫెలో ఏంటి మన ఊరు వచ్చి మనకు చెప్తున్నాడు ఏంటి, వీడు మనకు చెప్పేంత కూడా ఈ వదరబోతు. అక్కడ చూడండి ఇంగ్లీష్లో ఏమని ఉంది? Some said, what this babbler say. ఇక్కడ చిన్న బాబు ఉన్నాడు, ప్రిన్స్. వాడు మాట్లాడితే ఎవరికి ఏమీ అర్థం కాదు, వాళ్ళ అమ్మకి తప్ప. వాళ్ళ అమ్మాయి ట్రాన్స్లేట్ చేస్తే వాళ్ళ దానికి అర్థం అవుద్ది. బ్యాబ్లింగ్ అంటారు. పౌలు అంత జ్ఞాని, అంత చదువుకున్నవాడు, సర్వసృష్టికర్త ఒక కుమారుణ్ణి నీ కోసం పంపించాడు. పున్నామి నరకం నుంచి తప్పించడానికి ఉన్న ఏకైక మార్గం, పరలోకపు అమృతం, జీవదారి యేసు అను నామంలో ప్రపంచ మొత్తానికి మధ్యలో నిలబడ్డాడు.
ఆయన మిమ్మల్ని రమ్మంటున్నాడని పిలిస్తే ఈ వదరబోతు మాట్లాడేది ఏంటి? మనకా చెప్పేది? ఈ వేస్ట్ ఫెలో అని అతన్ని వాదిస్తున్నారు. అయితే అతడు యేసును గూర్చియు రెండు మాటలు, యేసు ప్రభుని గూర్చి, తర్వాత పునరుద్ధానమును గూర్చియు ప్రకటించి. పునరుద్ధానమా? దేవదాసు మళ్ళీ పుట్టాడా? కొంతమంది ఇది, గత జన్మలో నేను నేపాల్ రాణికి బయట గృహపాలకుడిని, అడి గాలి జనార్దన్ రాణి ఐరన్ ఓరు అమ్మేవాడు ఒకడు ఉన్నాడు కర్ణాటకలో, నిజంగా గాలోడే. ఆడికి ఎవడో జ్యోతిష్యుడు చెప్పాడంట, అరే నువ్వు పోయిన జన్మలో శ్రీకృష్ణదేవరాయలు రా అని చెప్పాడంట. అంతే అర్జెంటుగా సింహాసనం వేయించేసి ఆడికో సింహాసనం వేయించి దాని మీద కూర్చొని మంత్రులారా సెలవు ఇవ్వండి అంటూ ఉంటాడట. ఉన్నాడా? గాలి కొట్టుకుపోయాడు. జ్యోతిష్యాలు మూఢనమ్మకాలు, వాస్తు మూఢనమ్మకాలు. జాగ్రత్త బిడ్డలారా, మన దేశాన్ని కాపాడుకోవడానికి ఒక మార్గం దొరికింది. దేవుడే నీ ద్వారా ఒక గొప్ప కార్యం చేయాలని ఆశపడుతున్నాడు. దేవునితో వాదిస్తావా? దయచేసి వద్దు. ఆయనతో మాట్లాడు. నీకు డౌట్ ఉంటే అడుగు, క్వశ్చన్స్ అడుగు, కఠినమైన ప్రశ్నలు అడుగు. ప్రభా నువ్వు నాకు కనిపించాను, నేను పాస్టర్ చెప్తే నమ్మాల్సిన అవసరం లేదు, నువ్వే నాతో మాట్లాడాను. ఆస్క్ హిమ్ క్వశ్చన్స్. He will happily answer you because he is your father and he loves you. మోడీ గారు ఇజ్రాయెల్ వెళ్ళి, ఇజ్రాయెల్ ఫాదర్ ల్యాండ్, ఇండియా మదర్ ల్యాండ్, ఎందుకంటే అక్కడ ఉంటుంది టెలిప్రాంప్టింగ్ చెవిలో. ఇక దాని తర్వాత అది ఆగిపోయిందంటే చూడడమే అంటాడు. పాప ఆయనకి రాదు, ఇంకేం రాదు ఇంగ్లీషు. ఇజ్రాయెల్ కాదు మనకి ఫాదర్ ల్యాండ్. పరలోకము నా దేశము, పరదేశి నేనిలా మాయలోకమేగ నేను యాత్రికుడను. ఎంతో అందమైనది పరలోకము, అసమానమైనది నా దేశము. ఎంతో అందమైనది పరలోకము, అసమానమైనది నా దేశము. అక్కడ దేవదూతలు సైన్య సమూహాలు ఉంటాయి. అక్కడ హీరో నువ్వే. రంభా ఊరసి మేనక తిలోత్తమలు డాన్సింగ్ ఉండదు, 72 వర్జిన్స్ వెయిటింగ్ ఉండదు, తాగుబోతులు తిరుగుబోతులు సన్నాసులు తందనాలు ఉండవు అక్కడ. యమలీల యమగోళ ఏ పిచ్చి పిచ్చి సినిమాలన్నీ చూసి పరలోకంలో ఇలా ఉంటుంది అనుకుంటున్నారేమో, ఛాన్సే లేదు. నిత్య ఆనందం, నీతి, సమాధానము, పరిశుద్ధమైన ఆత్మయందలి సంతోషం. నీతి ఉంటుంది అక్కడ. ఆ నీతి నీకు కలగాలంటే కుమారుని యందు ఇప్పుడే నువ్వు విశ్వసించాలి. సమాధానం, ప్రపంచంలో ఎవరు నిన్ను ఎదిరించినా, ఎవరు నిన్ను కాదన్నా, దేవునితో నీకు సమాధానం దొరుకుతుంది. తండ్రి అని పిలవగానే ఆయన జవాబు చెప్తాడు, నిన్ను దర్శిస్తాడు, నీతో మాట్లాడతాడు. నీ హృదయంలోకి వచ్చి ఈ చర్చికి ఇది కాదు చర్చి, నిన్నే తన మందిరంగా చేసుకుంటాడు. అట్లాంటి దేవుడు ఎవరైనా ఉన్నారా? నీలో ఉండి నా కుమారి, నా కుమారుడా, ఇదిగో ఇది చెయ్యి, నేను నీకు తోడే, నన్ను భయపడొద్దు అంటాడు. అందరికంటే పిచ్చికి ఇది చెప్పనా, నీవు ఒక్కడివి నమ్ముకుంటే, ఒకవేళ ఆయన రావడం తిరిగి రావడం లేట్ అయితే 1000 తరాల వరకు కరుణిస్తాడట. నీ ఒక్కదాని ప్రార్థన 1000 తరాలు. ఇజ్రాయిల్లో యేసు ప్రభు గారి కంటే ముందే కొన్ని వేల సంవత్సరాల క్రితం దావీదు అనే రాజు ఉన్నాడు. ఆయన ఒక్కడు నమ్ముకున్నందుకు ఇక్కడ రాజు ఈ రోజుకి ఉన్నాడు, 4000 సంవత్సరాల తర్వాత సుమారు. ఆంగ్లో సాక్సన్ థియరీ ప్రకారం ఒక మనష్షే గోత్రం యూకేకి, ఒక ఎఫ్రాయిం గోత్రం యుఎస్కి వెళ్ళిందట. దావీదు నిరంతరము ఒకడు నీ సింహాసనం మీద రాజు అయి ఉంటాడు. సుమారు 3,500 సంవత్సరాల తర్వాత కూడా రాజరికాలు కొన్ని చోట్ల ఉన్నాయి. దేవుడు చెప్తున్నాడు, అల్లాటప్ప కాదు, మత మార్పిడి కాదు, హృదయ మార్పిడి. దేవుడు నీలోకి వచ్చి నీలో నివసిస్తాడు. పౌలు అలా చెప్తుంటే ఇంకా చాలామంది ఏమన్నారు, నేను ముగిస్తాను, సమయం అయిపోతుంది. మరికొందరు అరే మనకి ఉన్న మంచి మన లోకల్ దేవుళ్ళు దేవతలు కాకుండా అన్య దేవతలు తీసుకొచ్చి చెప్తున్నాడు ఏంటి వీడు.
అంతటి వారు అతన్ని వెంట పెట్టుకొని అతన్ని వెంట పెట్టుకొని అరియోపగు అను కోర్టుకి తీసుకెళ్ళిపోయారు. అతన్ని వెంట పెట్టుకుని ఏం చేశారు? కోర్టుకు తీసుకెళ్తే అక్కడ వాళ్ళు అడుగుతున్నారు, ఈ నూతనమైన బోధ ఏమిటి అంటే పౌలు అంటాడు, అయ్యా నేను అలా సంచరించి వస్తున్నప్పుడు చాలా మందిరాలు ఉన్నాయి, చాలా టెంపుల్స్ ఉన్నాయి మీ దగ్గర. అందులో ఒక టెంపుల్లో దేవుడు లేడు. చాలా టెంపుల్స్ ఉన్నాయి, ఆయా టెంపుల్కి ఆయా దేవత, ఆయా దేవుడు బొమ్మ విగ్రహం ఏదో ఒకటి ఉంది, కానీ ఒక స్తంభం మీద దేవుడి పేరు లేదు. వాళ్ళు ఏం చేశారంటే చాలా తెలివిగా ఒక 10 కోట్లు 20 కోట్లు ఎంతమంది దేవుళ్ళు ఉన్నారో వాళ్ళందరికీ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ రాసి పారేసేసి ఒక స్తంభం మీద మాత్రం ఇంకా మాకు తెలియని ఏలియన్ దేవుడు ఎవడైనా ఉంటే వాడి కోసం ఈ స్తంభం అని రాసి పెట్టారట. ఇప్పటివరకు తెలిసిన వాళ్ళందరూ కట్టేసాం గుళ్ళు, ఇంకా ఎవడైనా మిగిలిపోతే. ఇండియాలో ఏసైతే వస్తున్న సావు ఇదే. మాకు 3 కోట్లు ఉన్నారు, అందులో ఒకటి నో ప్రాబ్లం ఉండండి పక్కన, ఆయన ఉండడు. ఈ రాత్రి నీ హృదయంలో చీకట వెలుగా ఏదో ఒకటే నిర్ణయించుకో. జీవధార్య మరణధార్య ఏదో ఒకటే వెలుగు నిర్ణయించుకో. మతం కాదు, మతం వద్దు. దేవుడా దెయ్యమా డైరెక్ట్ అయిపోతున్నా, డైరెక్ట్ చెప్పేస్తున్నా. ఎందుకంటే మీతో అబద్ధం ఆడాను అనుకోండి, రేపు అక్కడ సావు ఆయనతో. ఇది బెటర్ ఇక్కడే. ఒకవేళ ఎవరైనా గొడవాడినా వాదులాడినా ఇక్కడ బెటర్ మీతో. అక్కడికి వెళ్ళి ఆయనతో తన్నులాట ఎవడు పడతాడు? దేవుడా దెయ్యమా ఏదో ఒక్కళ్ళే ఉండగలరు హృదయంలో. ఇద్దరిని మనం ఉంచలేం. ఒక చెయ్యి పాపంలో పెట్టి ఒక చెయ్యి పరిశుద్ధుడైన దేవుడు కావాలంటే కుదరదు. ఏదో ఒక్క నిర్ణయం చేయాలి. యేసుక్రీస్తు వారు ఈ లోకంలోకి వచ్చినప్పుడు చెప్పారు, జీవం నాకు పో మార్గం నేనే, కుమారుని యందు విశ్వసించండి, నిత్య జీవం మీకు దొరుకుతుంది. మళ్ళీ ఇంకో కోవిడ్ వరకు వెయిట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఆల్రెడీ తయారు చేస్తున్నారు. 2027 29 కల్లా మళ్ళీ ఒక 2-3 తీసుకొస్తారు. 2030 కల్లా ఏ విధము చేత నేను 6G వచ్చేసరికి నీ బాడీయే మదర్ బోర్డ్ అయిపోద్ది, నీ బ్రెయిన్లోకి చిప్పు పడిపోద్ది. అందుకే 6Gని ప్రిపేర్ చేస్తున్నారు. ఎక్కడ పడితే అక్కడ ఏ ఊరికి చెప్పట్లా. దే వాంట్ టు టర్న్ అస్ యాజ్ ఎ లివింగ్ బయో రోబోట్స్, సైబోగ్స్. ఇక లేదు, ఇక సమయం లేదు. మరణపు అంచుల వరకు వచ్చాం. స్టీవెన్ హాకింగ్స్ అంటాడు, ద హ్యుమానిటీ ఈస్ గోయింగ్ ఆన్ ద వే ఆఫ్ సెల్ఫ్ డిస్ట్రక్షన్, సెల్ఫ్ ఇన్ఫ్లిక్టెడ్ వార్స్. అన్ఫార్చునేట్లీ నా జీవితంలో 15 సంవత్సరాలు టెక్నాలజీ మీద పెట్టాను, ఎంసీఏ ఎంటెక్. ఎందుకని? జాబ్ ఏదైనా వస్తే ఏదో అయిపోదామని. కానీ పైతాన్ లాంటి సైతాన్లు వచ్చి కూర్చున్నాయి. రోగానికి మందులు లేవు, మనుషుల టెన్షన్కి విరమణ లేదు. రాత్రింబగళ్ళు ఒక శ్రామిక జాతి లేదంటే బానిస జాతి పనిచేసినట్టు చేయాలి. సరే, మగపిల్లలు ఎట్టగొట్ట సస్తాం, ఆడపిల్లలు సుకుమారంగా పెరిగిన పిల్లలు, తల్లిదండ్రుల కరుణలో పెరిగిన పిల్లలు మగవాళ్ళతో పోటీపడి ఎలా చేస్తారు? వాళ్ళ శారీరక దార్ఢ్యం వాళ్ళని తక్కువ చేయడం కాదు, వారు చేయగలిగిన పనులు అనేకమైన అందమైన ఉన్నాయి, మగవాళ్ళు చేయలేని. అలాగే మగవాళ్ళు చేసే మొరటి పనులు చాలా ఉన్నాయి. అందరినీ కలిపి ఒక దారిలో పెట్టి ఆడ మగ తేడా లేకుండా బానిసలుగా రుద్దేస్తున్నారు. జాగ్రత్త, దెర్ ఇస్ ఎ బెటర్ వే, దెర్ ఇస్ ఎ ఫైర్ ఎగ్జిట్, దెర్ ఇస్ ఎ ఈజీ ఎస్కేప్. While the time is at your hand, please escape. Get out of this slavery, 9 to 5 slavery, 24 hours slavery. Run out. Come to the Lord. ప్రయాసపడి భారం మోసుకుంటున్న సమస్త దేశములారా నా ఎదుగు రండి, నేను మీకు విశ్రాంతి కలుగ చేస్తాను. లండన్లో మీరు ఏ స్టూడెంట్ నన్ను అడగండి, కొంచెం సేపు నిద్రపోని అన్న, కొంచెం రెస్ట్ కావాలి. రెస్ట్ లేదు, రాత్రంతా పనిచేసి వచ్చాను, నిద్ర లేదు. ఎంత బాధ. నేను లండన్కి వచ్చిన కొత్తలో నాకు అసలు ఈ టెక్నాలజీది ఏం అర్థం కాల. నేను అనుకుంటూ ఉండేవాడిని, ఎర్ర బస్ ఎక్కి పైన ముందు సీట్లలో కూర్చునేవాడిని. ఆ సీట్ ఖాళీ అయితే చాలు మాదే. మావిడికి చాలా గొప్పగా చెప్పండి, ఇది చూడు మనం ఇప్పుడు లండన్ అంతా ఫ్రీగా చూసేయచ్చని. ఆవిడ మనసులో అనుకుంటున్నాను, ఇక్కడ ఇలాగే ఉంటుందేమో,
భార్య భర్తలు అంటే ఇక బస్సుల్లోనే కలవాలేమో. ఎందుకని ఆవిడ 5:30కి బయలుదేరి వెళ్ళిపోతే రాత్రి 12-2 వరకు పని చేయాలి. నేను మిషనరీని, నేను పని చేయడానికి ఉండదు, చర్చ్ జీతం ఇవ్వదు. నెలకి నాకు వచ్చే జీతం 50 పౌండ్లు. ఈ 8 సంవత్సరాల్లో నా ద్వారా ఖర్చు అయింది సుమారు 5 కోట్లు. మీకు 5 సంవత్సరాల అకౌంట్స్ మొత్తం నార్త్ వెస్ట్ బ్యాంక్ నుంచి తీసిస్తా, చూసుకోండి. ఇక్కడే మన హై స్ట్రీట్లో ఒక తమ్ముడు ఉన్నాడు, నాకు ఇష్టమైన తమ్ముడు. అడంటాడు, ఓ పాస్టర్ నీ గొర్రెలకి చెప్పుకో 10 కిలోలు బియ్యం ఇచ్చి అంటాడు. 10 కిలోలు బియ్యం ఇస్తే మనుషులు మారిపోతారా? మోడీ 100 కిలోలు బియ్యం ఇచ్చేయద్దు, క్రైస్తువులందరికీ ఒక్కొక్కడికి 100 కిలోలు ఇచ్చేయి, మేము 10 కిలోలు ఎత్తున్నాం, జనాలు మార్చేస్తున్నాం. బిడ్డలారా, ఆలోచించండి. దేవుడు నిన్ను సంపూర్ణంగా ప్రేమిస్తున్నాడు. దానికి గుర్తేంటో తెలుసా? నీ ఫింగర్ ప్రింట్స్ కూడా ఇంకొకరితో మ్యాచ్ కాకుండా డిజైన్ చేశాడు. దేవునికి స్తోత్రం. హీ లవ్స్ యూ సో మచ్. నీ ఐరిస్, నీ డిఎన్ఏ మీద ఒక సాంగ్ రాస్తాడు. హీ లవ్స్ యూ సో మచ్. యు ఆర్ యునిక్ అండ్ స్పెషల్ ఇన్ ద సైట్ ఆఫ్ గాడ్. బట్ ద ఓన్లీ ప్రాబ్లమ్, వీ ఇగ్నోర్డ్ హిమ్, వీ ఫర్గాట్ హిమ్, we turn our back to him and we are walking in the darkness and we accumulated compound sins. ఒకదాని తర్వాత తప్పు మీద తప్పు చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతున్నాం. పైన ఆకాశం అందే కానీ, కింద భూమి అందే కానీ, భూమి కింద నీళ్ళు అందే కానీ, దేని రూపంనైనా నువ్వు చేతితో చేసుకునకూడదు, దేనికి నువ్వు సాగిల పడకూడదు, మొక్కకూడదు. చిన్న బాబున్నాడు, ఆడికి 2 సంవత్సరాలు వచ్చిన తర్వాత శ్రవణ వదిలేసి రోడ్డు మీద వెళ్తున్నాడు, నాన్నని పిలుస్తున్నాడు అనుకోండి. వాళ్ళ నాన్న ఏమంటాడు? ఏంట్రా తిక్కగా ఉందా? కాదు డాడీ, ఈ డాడీ కూడా బాగానే రేయ్ అంతేనా? పోనీ అడిగిందుకు మా పాల్ చిన్న పిల్లోడు వనస్థలిపురం పొద్దున వెళ్ళి కొత్తగా కూరగాయల మార్కెట్లోకి వెళ్తే పిల్లల్ని ఎత్తుకెళ్ళిపోయాడు. వచ్చాడు మిత్ర, ఏదో ములక్కాయలు వంకాయలు ఇక్కడ బాగో అక్కడ బాగో, ఈ రేట్లు గోలేదో ఉంటుంది, అక్కడ ₹1 తక్కువ, ఇక్కడ ₹10 ఎక్కువ, ఏదో చెప్తూ ఉంటారు. సరే ఇంక మన పని అలా ఆ బ్యాగ్ వేసుకుని వెనకాల వెళ్ళడమే షాపింగ్. వాళ్ళు ఏదో 5 కేజీలు ఇస్తే అది పట్టుకోవడం. ఈ మధ్యలో ఎట్ట వెళ్ళిపోయింది తెలియదు. ఆడు చక్కగా వచ్చి ఆ పిల్లోడు చేయి పట్టుకుని వెళ్ళిపోతున్నాడు. నేను వెనక్కి తిరిగి పిల్లోడు అని తిరుగుతుంటే అక్కడికి వెళ్ళిపోయాడు పాల్. రేయ్ పాల్ అన్న అంటే ఆ ఎత్తుకెళ్ళిపోయాడు. చూడట్లే వెనక్కి తిరిగి, వెనక్కి తిరిగి టాటా వాయ్ వాయ్ అని వెళ్ళిపోతున్నాడు. ఆడితో పరుగుని వెళ్ళిపోయి ఆయన పట్టుకుంటే ఆ ఎత్తుకెళ్ళిపోయాడు, పారిపోయాడు. పట్టుకొచ్చాం కనుక పాలు ఇప్పుడు ఇక్కడ ఉన్నాడు మీది. హల్లెలూయా. ఎన్ని శ్రమలు, ఎన్ని కష్టాలు, ఎంత మోసం. పిల్లలారా, మీకు 2 చేతులు జోడించి మీ పాదాలకు నమస్కరించి చెప్పేది ఏంటంటే, యేసు ప్రభు మిమ్మల్ని ప్రేమిస్తున్నాడు. మత మార్పిడి కాదు. ఆయన తెలుసుకోండి, ఆయన నమ్మండి, ఆయనతో మాట్లాడండి, ఆయన విడిచిపెట్టద్దండి, ఆయన విడిచిపెట్టద్దు. ఈ పేడ్ ఎ హెవీ ప్రైస్. ఇప్పుడైనను నేడైనను హెబ్రీయులకు రాసిన పత్రిక ఒక్క వాక్యం చెప్పి నేను ముగిచ్చేస్తాను. హెబ్రీయులకు రాసిన పత్రిక, ఎందుకు ఆయన మాత్రమే నమ్ముకోవాలి? 1వ అధ్యాయం 1వ వచనం చూడండి. పూర్వకాలం అంటే వేల యుగాలు, ద్వాపర యుగం, కృతయుగం, త్రేతాయుగం, ప్రేతాయుగం, యుగాలలో పూర్వకాలం ఒకవేళ అన్ని ఉంటే, అనేక యుగాలలో, అనేక సమయాలలో, అనేక రకాలుగా ప్రవక్తల ద్వారా దేవుడు కొంతమంది భక్తులను పంపించి దేవుడు మాట్లాడాడు ప్రవక్తల ద్వారా. మన పితరులు అంటే ఈ పౌలు రాస్తున్నాడు యూదులకి. అబ్రహాము, మోషే, నోవహు, ఆదాము, ఇలా గొప్ప గొప్ప ప్రవక్తలు, దావీదు, యెషయా, ఇర్మియా, ఇలాంటి వారి ద్వారా దేవుడు మాట్లాడాడు. అయితే ఇక టైం లేదు, కలియుగం వచ్చేసింది. 2000 ముగియాలి, 26 ఏళ్ళు దేవుడు ఎందుకో పెంచాడు మరి నీకోసం. కొంతమంది బాప్తీసాలు తీసుకోవాలిగా, అందుకని ఈ యుగముల అంతమందు ఇదిగో యేసు క్రీస్తు అను కుమారస్వామి ద్వారా, ప్రియ పుత్రుని ద్వారా, పరిశుద్ధుడైన కన్య మరియ ద్వారా జన్మించిన త్రియేక దేవుని యొక్క సంతానం, వాక్కు దేవుడు. దాని సంస్కృతంలో ఓం అనంటారు. ఆ వా మా, అగ్ని, వరుణ్, మిత్ర, నీ దేవుడినైన యెహోవానకు నేను దహించు అగ్నినై ఉన్నాను అంటాడు.
తండ్రి అయిన దేవుడు, వరుణుడు, కరుణించే దేవుడు, కనికరము, కరుణ, కృపా, సత్యములు శరీరధారి యేసుక్రీస్తులాగా వచ్చాయి. మిత్రదేవుడు నీకు స్నేహితుడై నిన్ను ఆదరిస్తూ ఈ పరాయి దేశంలో ముక్కు ముఖం తెలియని వారి మధ్యలో నువ్వు చెదరిపోకుండా, నువ్వు కదిలిపోకుండా నీ హృదయాన్ని కుదుటపరిచి ఆదరణ కలిగించే పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు, తండ్రి, కుమార, పరిశుద్ధాత్మలను త్రియేక దేవుడు ఇదిగో తన కుమారుని ద్వారా మనతో మాట్లాడుతున్నాడు. ఆయన కుమారుణ్ణి సమస్తమునకు వారసునిగా నియమించెను. ఆయన ఈ కుమారుడు యేసుక్రీస్తును మాత్రమే పైన ఆకాశమందు, కింద భూమి యందు, భూమి కింద పాతాళమందు, నరకమందు ఎక్కడైనా సరే ఒక్కడే ఓనర్ యేసుక్రీస్తు. దేవదూతలకైనా సరే సుప్రీం కింగ్ జీసస్ క్రైస్ట్ ఈజ్ ద కింగ్ ఆఫ్ కింగ్స్ అండ్ లార్డ్ ఆఫ్ లార్డ్స్. ఇది నేను చెప్తున్న మాట కాదు, మీరు వెరిఫై చేసుకోండి. హిస్టారికల్లీ, లాజికల్లీ, రేషనల్లీ, స్పిరిచువల్లీ, ఫిలసాఫికల్లీ, మెంటల్లీ. ఆయన చెప్పిన మాటలో, ఆయన చూసిన చూపులో, నడిచిన నడకలో, చేసిన పనుల్లో నా యందు పాపము కలదని మీలో ఎవడైనా, ఓపెన్ సవాల్, 2000 సంవత్సరాలుగా ఈ రోజు వరకు నాసా కానీ, యూరోపియన్ కమిషన్ కానీ, గవర్నమెంట్స్ కానీ కొంతమంది తెలియక అజ్ఞానంతో బైబిల్ బూతు పుస్తకాన్ని ఏవేవో చదివిస్తున్నారు. యేసు ప్రభువులో ఒక్క బూతు చూపించును. ఈ కుమారుణ్ణి సమస్తానికి వారసుడిగా అధిపతిగా పెట్టాడు. అయితే నాకేంటి అంటావా? ఆ కుమారుడు ఎవరో కాదు, నీ పెద్దన్న. హీఈస్ యువర్ బిగ్ బ్రదర్, హీఈస్ యువర్ హెల్పర్, హీఈస్ యువర్ గైడ్, హీఈస్ గాడ్ ఇన్ మ్యాన్. ఆయన నీలోకి వచ్చి నీలో నివసించాలని తన వాక్కును పుస్తక రూపంలో నీకు ఇస్తున్నాడు. యోహాను సువార్త 1:1, తర్వాత 1:14. ఆది యందు, వాక్యముండెను. ఆదివారము. ఎందుకు మనం మందిరానికి వస్తామంటే మనము ఆయన వారము. ఆది అంటే యేసయ్య. ఇన్ ద బిగినింగ్ ఆయనే ఆల్ఫా, ఆయనే ఒమేగా, ఆయనే ఏ, ఆయనే జెడ్, ఆయనే ఆది. ఆది యందు ఏముందట? వాక్యం. ద సౌండ్ ఈజ్ ఇన్ ద బిగినింగ్. అండ్ వాక్యం ఎక్కడుంది? వాక్యం ఏమై ఉంది? ఆ వాక్యమే 1:14 కృప సత్య సంపూర్ణుడిగా శరీరధారి అయి మన మధ్య నివసిస్తుంది. ఇప్పుడు క్వశ్చన్ ఏంటంటే, చీకటిలో ఉన్న వారికి ఆయన కనిపించట్లేదు, అర్థం కావట్లేదు. బట్ నిన్నైతే ఆయన ప్రేమిస్తూ నీ చేయి పట్టుకొని నీ హృదయాన్ని తడుతున్నాడు. కుమారి లెమ్ము, తమ్ముడు లే, ధైర్యం తెచ్చుకో. ఐ బ్రాట్ యూ టు లండన్ ఫర్ ఎ గ్రేట్ రీజన్, టు విజిట్ యూ, టు హెల్ప్ యూ, టు హీల్ యూ, టు ప్రొటెక్ట్ యూ, టు ప్రొవైడ్ యూ. నీ పిల్ల తరముల వరకు, ముదిమి వచ్చు వరకు నీ తల నెరిసిపోయిన చంటి పాపలాగా ఎత్తుకొని కాపాడే దేవుడు ఆయన. హల్లెలూయా. నీ దగ్గర నుంచి ఏది అక్కర్లా, నీ దశంభాగం అక్కర్లా, నీ ఆస్తిపాస్తులు అక్కర్లా, నీ దగ్గర నుంచి అసలు ఏం అక్కర్లా. నథింగ్, అబ్సల్యూట్లీ నథింగ్. యేసే కావాల్సింది నీ హృదయం, తర్వాత కావాల్సింది నీ జీవం, ఆ తర్వాత నువ్వు ఆయనతో పరలోకంలో ఉండాలి. కానీ సాతానికి అది ఇష్టం లేదు. సాతాను అనేక మాయోపాయాలు, కుట్రలు పన్నుతున్నాడు, అబద్ధాలను ప్రచారం చేస్తున్నాడు. నువ్వు ఎలాగైనా వెలుగు వైపు వెళ్ళకూడదు, సత్యం వైపు వెళ్ళకూడదు, దేవుని తెలుసుకోకూడదని అనేక విధాలుగా మాయలు కల్పిస్తున్నాడు. బిడా, ప్లీజ్ తల్ల వంచండి, ప్రార్థన చేసుకోనండి. మీ హృదయాలు ఇప్పటి వరకు వాక్యం విన్నారు. ఇదిగో యేసయ్య చెప్పిన మాటలు నేను మీతో చెప్పాను. తర్వాత పౌలు అనే ఒక భక్తుడు, ఒక మనిషి, ఈ క్రైస్తవ్యమే భూమి మీద లేకుండా చేయాలనుకున్న ఒక టెర్రరిస్ట్, తను ఏథెన్స్లో చేసిన ప్రసంగాన్ని కూడా మీకు చెప్పాను. ఇన్ని మాటలు విన్నాక తర్వాత నువ్వు ఒక నిర్ణయం తీసుకో. ఈ రాత్రి నీ హృదయంలో ఇదిగో పరలోకం నుండి దిగి వచ్చి మన కొరకు ప్రాణం ఇచ్చిన దేవుడు, ఆయన చనిపోయి సమాధి చేయబడితే మనకు అసలు దేవునితో పనే లేదు. కానీ ఆయన తిరిగి లేచాడు, పునరుద్ధానుడై తిరిగి లేచిన దేవుడు. ఆయన ఇప్పుడు నీ హృదయాన్ని టచ్ చేస్తున్నాడు. హీ స్పీకింగ్ విత్ యూ మై ఫ్రెండ్. వుడ్ యూ రికగ్నైజ్ హిస్ వాయిస్?
వుడ్ యు లిసన్ టు హిస్ వాయిస్ టునైట్? నీ హృదయంలో ఏ భారం ఉందో నాకైతే తెలియదు. ఏ బరువుతో నువ్వు దేవుని యొద్దకు వచ్చావో తెలియదు. మీలో కొంతమంది దీర్ఘమైన ఆలోచనలు పడిపోతారు, బయటికి రాలేనంత డిప్రెషన్లోకి వెళ్ళిపోతారు. బట్ ద లార్డ్ ఈస్ కాలింగ్ యూ నౌ. ఐ విల్ రిమూవ్ దట్ డిప్రెషన్ ఫ్రమ్ యూ. ఐ విల్ రిమూవ్ దట్ యాంగ్జైటీ. కొంతమంది ఫియర్, ప్రతి దానికి భయం. ఏ కీడు సంభవిస్తుందో, ఏ చెడు సంభవిస్తుందో. God is calling you. Be bold and be courageous. Lo, I am with you. He is giving you a promise tonight. యేసే నిన్ను ప్రేమిస్తున్నాడు సహోదరుడా. నువ్వు ఆయన్ని తెలుసుకోకపోయినా స్టిల్ హీ లవ్స్ యూ. హీ వాంట్స్ టు బి యువర్ ఫ్రెండ్ అండ్ యువర్ ప్రొటెక్టర్. నరకం అనేది ఉంది, దాని దగ్గరికి వెళ్ళకూడదు. ఇదిగో నీ కొరకు ఆయన మన పాపముల కొరకు తిన్న దెబ్బలు, అయ్యో ఆయన శరీరం అంతా కొరడాలతో కొట్టబడింది. చేతులలో గాయములు మన చేతుల్లోనే పాపాలను తీర్చివేశాయి. ఆయన రక్తం ఒక వధించబడిన గొర్రెపిల్లలాగా సిలువలో నుండి కారుతూ లోకంలో ఉన్న ప్రతి మనిషి యొక్క పాపాన్ని కడిగి వేస్తుంది. ఆయన కాళ్ళలో రక్తం, కాళ్ళలో కొట్టబడిన మేకులు, శిరస్సున దించబడిన ముళ్ళ కిరీటం. ఒకసారి జ్ఞాపకం చేసుకో, ఎన్ని శ్రమలు మన పాపముల కొరకే. ఈ రాత్రి ఒక్కసారి జ్ఞాపకం చేసుకో. Would you like to speak to him tonight? యేసయ్యా, నాకు నువ్వు కావాలి. Hallelujah. అందరూ ప్రార్థనలో ఉండండి, ప్రార్థిస్తూ ఉండండి. నా హృదయమా, నా ప్రాణమా, నా శ్వాసలో సందేశమా, గాయాల పాలైన నువ్వు గాయపరుచదు ప్రేమ. కన్నీరు కారుస్తుందే గాని కన్నీరు పెట్టించదు ప్రేమ. కొరడ దెబ్బలు తిందే కానీ ఒక్కరోజు కూడా నిన్ను కొట్టలేదు. నీకోసం ప్రాణం పెట్టింది ప్రేమ, తిరిగి లేచింది ప్రేమ, నా యేసు ప్రేమ. నా హృదయమా, నా ప్రాణమా, నా శ్వాసలో అనుబంధమా, నా కొరకే ప్రతిరూపమై మోసి, నా కొరకే నా పాప భారము మోసి, నా కొరకే బలి అయినది నీవే, నా యేసయ్యా. నా హృదయమా, నా ప్రాణమా, నా శ్వాసలో అనుబంధమా.
ప్రభు సంస్కారానికి సిద్ధపడిన వారు దయచేసి ముందుకు వచ్చి మోకరించినట్లు. చిందిన నీ రక్తం పారెను సెలయే రై, చీల్చబడిన దేహం ఓర్చెను ఆభారం. చిందిన నీ రక్తం పారెను సెలయేరై, చీల్చబడిన దేహం ఓర్చెను ఆభారం. శిక్షకు పాత్రుడనైనా నన్ను రక్షించుటకా, చిత్రవద చేసిన మౌనిగా నిలిచినది. శిక్షకు పాత్రుడనైనా నన్ను రక్షించుటకా, చిత్రవద చేసిన మౌనిగా నిలిచినది. ఎవరు నాపై చూపని ప్రేమే కదా, ప్రేమామయా తేజోమయా, ప్రేమామయా తేజోమయా. నీ ప్రేమ ఎంతో బలము, నీ త్యాగమెంతో ఘనము. నీ ప్రేమ ఎంతో బలము, నీ త్యాగమెంతో ఘనము. నీ ప్రేమకు నే రుణపడి ఉన్నాను నా యేసయ్యా. ప్రేమామయా తేజోమయా, నీ ప్రేమతో ప్లీజ్ ప్లే ద వీడియో. Father, we thank you, Lord. Bless you, holy bread. Bless the bread. ప్రభువా, నీ బిడ్డలు ఈ యొక్క శరీరము తిని ఈ రక్తంను త్రాగుచుండగా నీ బిడ్డలకు బలము, శక్తి, ఆరోగ్యము, ఆశీర్వాదము దయచేయి. యేసు నామములో అడిగి ప్రార్థించి పొందినాం తండ్రి.